श्री जगन्नाथ पिला माने जुपिटर क्लासेस तरफ अनेक अनेक स्वागत। सीबीएसई 2026 ओडिया पेपर प्रिपरेशन स्टार्ट करबा। बहुत पिला प्रिपरेशन स्टार्ट करि नथिबे, बहुत पिला सैंपल पेपर प्रैक्टिस रे फोकस करुथिबे। समस्तंकर प्रिपरेशन रे आमे किछि सहयोग करिया को आसीचु। दिस वीडियो कैन बी अ लाइफ सेवर फॉर सम स्टूडेंट्स आल्सो। खाली सुनिबा पई आवश्यकता नाही, आवश्यक नाही। दयाकरी ओडिया बही और गोटे खाता आनी नोट मेकिंग भली लिखि चलतु। वीडियो लंबा हो पारे, सो ओडिया एग्जाम्स मध्य आमर बहुत इंपोर्टेंट वीडियोस आसीबो। काइंडली सब्सक्राइब करिकरी रखंतु चैनल टी को, नले नोटिफिकेशन आदौ जीवो नाही। ताले आरंभ करिवा। वर्तमान पिला माने प्रथमे जिबा वंदे उत्कल जननी। वंदे उत्कल जननी तार कवि किए? आमे कवि किए प्रथमे? कवि होचंती लक्ष्मीकांत महापात्र। लेख तमे माने लेखिबो। मु एपटे गोटे गोटे आज पर कवि परिचय गोटे गोटे क्वेश्चन कहीकि जाऊथि जोटा कि 100% परीक्षा रे पड़ीबार चांसेस अच्छी। आ सब क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट, कोटा इम्पोर्टेंट नुह बोली तमे भाबिबो नाही। कवि परिचय लक्ष्मीकांत महापात्र केउ भाबरे सुपरिचित? सीए कांत कवि भाबरे सुपरिचित। बुझी पारलो पिला माने? से केबे जन्म ग्रहण करथिले? से 1888 मसीह जन्म ग्रहण करथिले। आ जदि पचरा हबो डिसेंबर मास 9 तारिख दिन माणबसा गुरुवार रे जन्म ग्रहण करथिबारु तांको नाम रखा जायतिला लक्ष्मीकांत। तेणु जदि शॉर्ट आंसर तुमर आसिला लक्ष्मीकांत महापात्रंकर नामकरण पछरे थिबा स्टोरी कहबाकू कि ताकू एक्सप्लेन करबाकू 1888 मसीहा डिसेंबर मास 9 तारिख मानवसा गुरुवार दिन जन्मग्रहण करिथिबारु तांको ना लखा जायतिला लक्ष्मीकांत। बुझिलो? तांको पितांको नाम चौधरी भागवत प्रसाद सामंतराय महापात्र। चौधरी भागवत प्रसाद सामंतराय महापात्र मन रखि थाओ। अच्छा, लक्ष्मीकांत महापात्र केउ जिल्लार जन्मग्रहण करथिले किंबा केउ जिल्लार लोक? भद्रक जिल्ला। केउ ग्राम रे जन्मग्रहण करथिले? से तालपदा ग्राम रे जन्मग्रहण करथिले। तांको मातांको नाम कोन? तांको मातांको नाम थिला राधामणी देवी। तांको माता केउ जमीदार को कन्या थिले? से थिले कंटपड़ा जमीदार को कन्या। अच्छा, लक्ष्मीकांत महापात्र केउ कॉलेज रु उच्च शिक्षा लाभ करथिले? से उच्च शिक्षा लाभ करथिले रेवेन्सा कॉलेज रु। सीए तांकर शारीरिक असुस्थता हेतु सीए तांकर हायर स्टडीज ता कंटिन्यू करि पारले नै। सेति पई सीए संगीत उपरे अधिक ध्यान देले, संगीत रे मनोनिवेश कले। तो तांकर माने पारिवारिक गुरु किए थिले? से थिले बाबाजी रामदास। तांकर पारिवारिक गुरु एटा निहाती आसीबो। तापरे तांकर स्मरणीय कृति गुडिक कोन? ता होची कणा मामू, जीवन संगीत, देही पद पल्लव मुदारम, चटक चंदहास चंपू सब मन रखि थाओ, शरीर माध्यम। अच्छा, तांकर गल्प बुढ़ा संखारी आ कविता सबुथिरु वंचित करी ओडिशार जनमानस रे बेस परिचित। एई दिटा तांकर मेजर। अच्छा, तांको द्वारा केउ पत्रिकार प्रतिष्ठा करा जायतिला? ता हेउची डगर पत्रिका। से केउ पत्रिकार संपादक थिले? डगर पत्रिकार संपादक थिले। केउ मसीहा रे डगर पत्रिका संपादन करा जायतिला? 1937 रे करा जायतिला। तांको कविता गुडिक केउ मन भावना रे अधिक परिपूर्ण? तांको कविता गुडिक आध्यात्मिक और देशात्मबोध भावना रे अधिक परिपूर्ण। अच्छा, वंदे उत्कल जननी गीतटी ओडिशा सरकार को द्वारा केउ मसीहा रे राज्य संगीतर मान्यता लाभ करथिला? सेटा हैला 2020 मसीहा रे राज्य संगीतर मान्यता लाभ करथिला। मन रहला ये थिला तार कवि परिचय। पिला माने सब जिंस को भल भाबरे आउथर तमे सुनिबो, लेखिबो, ताकू नोट करिबो। आ नोट न कले न लेखिले सेटा तमरो माइंड रे प्रिंट हेकरी रहिबो नाही। तेणु दया करी केबे हेले भी लेखिले तमरो धीरे धीरे प्रैक्टिस भी हे जिवो। अच्छा, आमे जिबा एबे बहिर क्वेश्चन आंसर को। बहिर क्वेश्चन आंसर रे आमे सेति की करबा जति की हमरो दरकार हम एग्जाम्स पे। विशेष जिंस रे मुंड पुरेबार नाही। 5 नंबर क्वेश्चन देखो। पुत डैश विधौत शरीरा। पुत पयोधि विधौत शरीरा। ताल डैश सुशोभित तीरा। ताल तमाल सुशोभित तीरा। शुभ्र डैश कूल कर समीरा। शुभ्र तटिनी कूल शिखर समीरा। डैश वनभूमि राजित अंगे। घन घन वनभूमि राजित अंगे। नील भूधरमाला साजे तरंगे। डैश मुखरित चारु विहंगे। कलकल मुखरित चारु विहंगे। सुंदर शाली डैश क्षेत्रा। सुंदर शाली सुशोभित क्षेत्रा।
ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନେତ୍ରା ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନେତ୍ରା ଯୋଗୀ ଋଷିଗଣ ଡ୍ୟାସ୍ ପବିତ୍ରା ଯୋଗୀ ଋଷିଗଣ ଉଟଜ ପବିତ୍ରା ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ମଣ୍ଡିତ ଦେଶା ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଡ୍ୟାସ୍ ଦେଶା ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ମଣ୍ଡିତ ଦେଶା। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ ଯେଉଁଟା ଅଛି ତୁମମାନଙ୍କର ବହିରେ ସେଇଟାକୁ କରିବା। ଚାରୁଭାଷମୟୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କୁ ଚାରୁଭାଷମୟୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଶରୀରକୁ କିଏ ଧୋଇ ଦେଉଛି? ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଶରୀରକୁ ପବିତ୍ର ମହୋଦଧି ବା ପବିତ୍ର ସମୁଦ୍ର ଧୋଇ ଦେଉଛି। ସମୁଦ୍ର କୂଳ କେଉଁ କେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ସୁଶୋଭିତ? ସମୁଦ୍ର କୂଳ ତାଳ ଓ ତମାଳ ବୃକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ସୁଶୋଭିତ। ଉତ୍କଳ ଆକାଶ କାହା କଳରବରେ ମୁଖରିତ? ଉତ୍କଳ ଆକାଶ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ କଳରବରେ ମୁଖରିତ। ପର୍ବତମାଳ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଦେହରେ କିଭଳି ଭାବେ ଶୋଭା ପାଉଛି? ତରଙ୍ଗ ଭଳି ଶୋଭା ପାଉଛି। କେଉଁମାନଙ୍କ କୁଟୀର ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ପବିତ୍ର ହୋଇଛି? ଯୋଗୀ ଋଷିମାନଙ୍କ କୁଟୀର ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ପବିତ୍ର ହୋଇଛି। ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିମାନେ କାହାର କୀର୍ତ୍ତି ବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି? ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିମାନେ ଉତ୍କଳ ମାର କୀର୍ତ୍ତି ବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହିର ଦେଖିବା ସପ୍ରସଙ୍ଗ ସରଳାର୍ଥ ପୂତ ପୟୋଧି ବିଧୌତ ଶରୀର ତାଳ ତମାଳ ସୁଶୋଭିତ ତୀରା। ପିଲାମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ସରଳାର୍ଥର ସବୁ ଚାପ୍ଟରର ସରଳାର୍ଥର ଲେଖା ହେଇଛି, ତାକୁ ବାସ୍ ତୁମେମାନେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଯାଅ। ଏହାର ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ଦିଆହେଇଛି। ତଥାପି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେବା କଥା ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ କାବ୍ୟର ନାଁ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। କବି ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବ କୌଣସି ସରଳାର୍ଥ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ କବିଙ୍କର ଟାଇଟେଲଟାକୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉପାଧି ଦିଆହେଇଥିବ। ତେଣୁ କାବ୍ୟ ହେଉଛି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, କବି ହେଉଛନ୍ତି କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଖାଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଲେଖିବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଉପାଧି ଦିଆହେଇଛି, ସେଇ ଉପାଧିରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବ। ରାଇଟ୍। ତାପରେ ଆସିଲା ତୁମେ ଯେମିତି ଲେଖ ପୂତ .. ଯାହା ଲେଖିବା କଥା ସେଟା ଲେଖିବ। ତାପରେ ତୁମେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି ଏଇ ପଦ୍ୟାଂଶଟି କେଉଁଠୁ ଆସିଛି? ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶଟି କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ରଚିତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାରୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ କବି ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମଭୂମିର ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଭାବନାର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ବା ବାହ୍ୟ ଶୋଭାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ପୂତ ପୟୋଧି ବିଧୌତ ଶରୀର ତାଳ ତମାଳ ସୁଶୋଭିତ ତୀରା, ଇଏ ଗୋଟେ ଏଥିରେ ବାହ୍ୟ ଶୋଭା ବା ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି। ଘନ ଘନ ବନଭୂମି ରାଜିତ ଅଙ୍ଗେ ନୀଳ ଭୂଧରମାଳା ସାଜେ ତରଙ୍ଗେ, ଏଇଟା ବି ବାହ୍ୟ ସ୍ଥିତି। ସୁନ୍ଦର ଶାଳୀ ସୁଶୋଭିତ କ୍ଷେତ୍ରା ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନେତ୍ରା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ମା ଏମ୍ପାୱାର କେମିତି ହେଇଛି, କେତେ ଏମ୍ପାୱାର ହେଇଛି ନିଜର ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ନିଜର ନଲେଜରେ। ରାଇଟ୍, ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ପ୍ରଥମଟି ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମଟା ହେଉଛି ତାର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ବା ତାର ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଡେଫିନେସନ୍ ଦିଆହେଉଛି ଏଠି ଉତ୍କଳର। ତେଣୁ ଏଠି କୁହାହେଉଛି ଯେ ଏଠାରେ କବି ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମଭୂମି ଉତ୍କଳର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ବା ବାହ୍ୟ ଶୋଭାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସଇଲା ଦୁଇଟି ଲାଇନରେ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା। ତାପର ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? 3ରୁ 4ଟି ଲାଇନ୍ ଲେଖିବ ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି କେଉଁ ଜାଗାରେ, ଉତ୍କଳ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା କେଉଁ ଜାଗାରେ? ପୂର୍ବ ଦିଗର ସୀମା ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଦ୍ୱାରା ବେଷ୍ଟିତ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ ପୁରାଣରେ ଏକ ପବିତ୍ର ସାଗର ଭାବରେ, ପବିତ୍ର ମହୋଦଧି ଭାବରେ ପରିଚିତ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ କବିଙ୍କ ମତରେ ସେହି ମହୋଦଧି ବା ସେହି ମହାସାଗରର ଜଳ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଶରୀରକୁ ଧୋଇ ଦେଉଛି। ପବିତ୍ର ମହୋଦଧିର ପବିତ୍ର ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଶରୀର ବିଧୌତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ସଦାସର୍ବଦା ପବିତ୍ର ହୋଇକରି ରହିଛି। ଯାହା ଦିଆହେଇଛି ତାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଦେଇକରି ଲେଖିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କିଛି ନ ଆସେ ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଥିରୁ କିଛି ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ନେଇପାରିବେ। ରାଇଟ୍। ତେଣୁ ପୁଣି ଏହାର ତଟଦେଶରେ ଶୋଭା ପାଇଥାଏ। ପୁଣି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ଟା ତୁମେ ଲେଖିଲ ପୂତ ପୟୋଧି ବିଧୌତ ଶରୀର, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ଟାକୁ ତୁମେ ଟିକେ ଏଲାବୋରେଟ୍ କରିବ ତାଳ ତମାଳ ସୁଶୋଭିତ ତୀରା, ମାନେ ମହୋଦଧିର ତଟଦେଶରେ ତାଳ ଓ ତମାଳ ବୃକ୍ଷ ଶୋଭା ପାଇଥାଏ। ସେହି ବୃକ୍ଷର ସବୁଜିମାରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଅପୂର୍ବ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଟିକେ ଦେଖିବ ଯେମିତି ତୁମେ ଶୋଭା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛ ଉତ୍କଳ ମାତାର, ସେଇଭଳି ତୁମେ ଲେଖିବ ଅପୂର୍ବ ଶୋଭା ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଏଠାରେ କବି ଉତ୍କଳର ଭୌଗୋଳିକ ରୂପକୁ ଏକ କାବ୍ୟର ରୂପରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। କବିଙ୍କର ଏହିଭଳି ପରିକଳ୍ପନା ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। ଏଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କବିଙ୍କର ଜାତୀୟତା ବୋଧ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଅଛି।
ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଘନ ଘନ ବନଭୂମି ରାଜିତ ଅଙ୍ଗେ ନୀଳ ବୁଧରମାଳା ସାହାଯ୍ୟ ତରଙ୍ଗେ। ଯେମିତି ଲେଖିବ କାବ୍ୟ କବି କିଏ କ'ଣ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବି କିଏ ଲେଖିଲ। ତାପରେ ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶଟି କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାରୁ ଆସିଅଛି କିମ୍ବା ଗୃହୀତ ହୋଇଅଛି କିମ୍ବା ଆନିତ, ଯାହା ବି ତୁମକୁ ସୁବିଧା ହେଉଛି ସେଇଆ ଲେଖିପାର। ଏତେ ଜଟିଳ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପାରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ନ ପାରୁଛନ୍ତି ସିମ୍ପଲ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଲେଖିଲେ ବି ମାର୍କ ମିଳିବ ହିଁ ମିଳିବ। ଏଠାରେ କବି ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଅରଣ୍ୟ ଓ ପର୍ବତମାଳାର ଶୋଭାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ସିମ୍ପୁଲ, ଘନ ଘନ ବନଭୂମି ରାଜିତ ନୀଳ ବୁଧରମାଳା ପର୍ବତ, ତେଣୁ ଅରଣ୍ୟ ଆଉ ପର୍ବତମାଳାର ଶୋଭାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ସୁଶୋଭିତ। ଏହାର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ନିଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ। ଶାଳ ପିଆଶାଳ, ଯାହା ତମର ସେତେବେଳେ ଯେତିକି ଗଛ ମନେ ପଡ଼ିଲା ସେହି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବନଭୂମି। ଶାଳ ପିଆଶାଳ, ଶିଶୁ, କେନ୍ଦୁ, ଆମ୍ବ, ଚାକୁଣ୍ଡା, ବର, ଓସ୍ତ, ଯାହା ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ନିମ, ଏହି ବଣରେ ଅନେକ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବାସ କରନ୍ତି। ନାନା ଜାତିର ପଶୁ ସାଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଲୀଳାଖେଳା ଦର୍ଶକକୁ ବିମୋହିତ କରେ। ଉତ୍କଳର ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଦେଖାଦିଏ ସବୁଜ ବୃକ୍ଷ ଆଚ୍ଛାଦିତ ବଡ଼ ବଡ଼ ତୁଙ୍ଗ ପର୍ବତମାଳା। ତୁଙ୍ଗ ମାନେ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତମାଳା। ସେହି ପର୍ବତମାଳା ଦୂରରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। କିଏ ମନୋରମ କହି ଲେଖିପାରିବ, କିଏ ସୁନ୍ଦର ଲେଖିପାରିବ, କିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ଦେଖାଯାଏ ବୋଲି ବି ଲେଖିପାରିବ। ଛୋଟ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ପାଖକୁ ପାଖ ସଜେଇ ହେଲା ଭଳି ରହିଥାନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତାଳ ତରଙ୍ଗ ଯେପରି ଦେଖାଯାଏ, ନୀଳ ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକ ସେହିପରି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଏତିକି ଲେଖିଲେ ଏଥିରେ କବି ଉତ୍କଳର ସ୍ୱଭାବକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିଛନ୍ତି। ସରିଲା ଆମର ଏ ସରଳାର୍ଥ ସରିଲା। ସୁନ୍ଦର ଶାଳୀ ସୁଶୋଭିତ କ୍ଷେତ୍ର ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନେତ୍ର। ଆଚ୍ଛା, ଏଥିରେ ସେଇଆ ଲେଖିବ, ମୁଁ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁନି। ଏଥିରେ କବି ଖାଲି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଉତ୍କଳର ଶସ୍ୟ ଶୋଭିତ ସୁନ୍ଦର ମାଟି ଓ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନରେ ମହିମାନ୍ୱିତ ହୋଇଥିବା କଥା ବା ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନରେ ବିଭୋର ହୋଇଥିବା କଥା କବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ରହିଲା ଏଥିରେ ତାପରେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅର ମୂଳ ଖାଦ୍ୟ ଭାତ। ଭାତ ବିଷୟରେ କିଛିଟା ଲେଖିଲ। କୃଷକ ତାର ପଖାଳ କଂସାରେ ତାର ପେଟକୁ ପୂରଣ କରିଥାଏ। ଧାନ ହେଉଛି ଉତ୍କଳର ପ୍ରଧାନ ଫସଲ। ମାନେ ଆମର ଏଠି ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାରୀ, ମାନେ କିଲୋମିଟର ମାଇଲ ମାଇଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଦେଖାଯାଏ। ଶରତ ଋତୁରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଧାନ କ୍ଷେତ୍ର ସବୁଜିମା ମନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ କରିଦିଏ। ସେହିଭଳି ସବୁଜ ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଶୀତ ଋତୁରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରି କୃଷକର କାହିଁକି ଯେକୌଣସି ମଣିଷର ମଧ୍ୟ ମନକୁ ମୋହିନିଏ। କବି ଏଠାରେ ବିଶେଷ ଧରଣର ଶାଳୀ ଧାନ କଥା ସୂଚାଇ ଅଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଶାଳୀ ସୁଶୋଭିତ କ୍ଷେତ୍ର, ଶାଳୀ ଧାନ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଉତ୍କଳ ଭୂମିର ସନ୍ତାନମାନେ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନରେ ଅଧିକ ପାରଙ୍ଗମ। ଏହାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ କବି କହିଛନ୍ତି, ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ନେତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଓ ବିଜ୍ଞାନର ଅପୂର୍ବ ଜ୍ୟୋତି। କବିଙ୍କର ଏଭଳି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଏହି ପବିତ୍ର ଉତ୍କଳ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ବିଜ୍ଞାନୀ। ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ କାଳଜୟୀ କୃତି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। କବିଙ୍କର ଏଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ପାଇଁ ଯଥାର୍ଥ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। ଯାହା ତୁମକୁ ଦୁଇଟା କହିଲେ ଯେଉଁଟା ମନେ ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ଲେଖିଦେବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୋଟ୍ ମେକିଂରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଉତ୍କଳ ସୁରବର ଦର୍ପିତ ଗେହା ଅରୁକୁଳ ଶୋଣିତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦେହା। ସେମିତି ଲେଖିବ। କବିତା କବି କିଏ ଉପରେ ଲେଖିଲ। ତାପରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ବା ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ବା ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଯେଉଁଟା ତୁମକୁ ସୁବିଧା ହେବ ଲେଖିବ। କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ରଚିତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଶୀର୍ଷକ କବିତାରୁ ଆସିଅଛି କିମ୍ବା ଗୃହୀତ ହୋଇଅଛି କିମ୍ବା ଶୀର୍ଷକ କବିତାରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ କବି ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ ବୀର ପ୍ରସବିନୀ ଗୌରବରେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ହେଉଛି ବୀରମାଟି। ଏଠାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଅନେକ ଶୌର୍ଯ୍ୟବନ୍ତ ଓ ବୀର୍ଯ୍ୟବନ୍ତ ବୀରମାନେ। ସେମାନଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ ଗାରିମା ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ପରିଚିତ ଓ ପ୍ରକାଶିତ। ତେଣୁ କବି ଉତ୍କଳ ଭୂମିକୁ ବୀରଶ୍ରେଷ୍ଠମାନଙ୍କର ଘର ବା ଗୃହ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ଯାହା ସୁବିଧା ହେବ ସେଇଆ ଲେଖିବ। ଏହି ବୀରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ନିଜେ ଅନେକ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବରେ ମଣ୍ଡନ ହୋଇଅଛି ବା ଅନେକ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ବୀରମାନେ
उत्कल माँ पाई असंख्य शत्रु को मारी सही वीर संतानगण उत्कल माटी को शत्रुहीना करिसंती। जो माने उत्कलर शत्रु हिसाब से आसीचंती सेमानकर ताजा रक्त रे उत्कलर माटी रंजित होइछि। अर्थात उत्कल वीर माने अति दंभर सहित शत्रु माननको सम्मुखीन होइचंती और सेमाननको विनाश करचंती। एठारे कविंकर कौन आसुची भावना? एठारे कवि उत्कलर ऐतिह्य को सूचाई उत्कलवासी मनरे जातीयता बोध आनिबाकू चाहिचंती। सरिला ये एबे एबे आमे कोन करबा? आमे केतटा एक्स्ट्रा क्वेश्चन करिदबा जो गुडाको कि हुए तो परीक्षा रे पड़ी पारे। केउ माने पवित्र कुटीर मध्य अवस्थान करी अहरह तपस्यारत अछंती। मुनि योगी ऋषिगण पवित्र कुटीर मध्य अवस्थान करी अहरह तपस्यारत अछंती। उत्कल जननी कोଳରେ केउ केउ तीर्थक्षेत्र विभाजित होई आध्यात्मिक भाव सृष्टि करुछि। उत्कल जननींकर कोଳରେ श्रीक्षेत्र अर्कक्षेत्र आदि तीर्थक्षेत्र विराज होई जनमानस रे आध्यात्मिक भाव सृष्टि करुछि। उत्कल जननी गौरव मंडिता काहींकि? उत्कल जननींकर अगणित सुरबर और संतान मानकर गौरव गाथा कवि तथा लेखक मानकर अपूर्व पांडित्य तथा दक्षता जोगु उत्कल जननी चिरकाल गौरव मंडिता। उत्कल जननी वक्ष देश स्थानित तटिनी कूलर कौन प्रभावित हो? उत्कल जननी वक्ष देश तटिनी नई कूलर धीर शीतल पवन प्रभावित होउछि। कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र कहार पद वंदना करछंती? कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र उत्कल मातार पद वंदना करिसंती। तापरे आ गोटे होची उत्कल कहले आमे केउ प्रदेश को बुझाऊ? उत्कल कहले आमे ओडिशा प्रदेश को बुझाऊ। बाल्यावस्थारू कविंकर केउ विषय प्रति विशेष आकृष्ट थिले? कला और संगीत प्रति विशेष आकृष्ट थिले। कवि केउ विषय रे उच्चांग कविता रचना करचंती? आध्यात्मिक और देशात्मबोध विषय रे उच्चांग कविता रचना करिसंती। अच्छा, से कहार प्रेरणा रे लक्ष्मीकांत महापात्र कहार प्रेरणा रे सीए स्वाधीनता संग्राम रे जन्मग्रहण जोग देइथिले? से होचंती महात्मा गांधी को प्रेरणा रे लक्ष्मीकांत महापात्र स्वाधीनता संग्राम रे जोग देइथिले। सेकेंड चैप्टर भीमंक सिंहनाद रड़ी। भीमंक सिंहनाद रड़ी सेमिति आमे देखिबा। भीमंक सिंहनाद रड़ी रे आमे देखिबा हमर कवि परिचय। भीमंक सिंहनाद रड़ी केउ कवि लिखिथिले? सारला दास। सारला दास करो केउ उपाधि रे उपाधि दिया जाइथिला? तांको आदिकवि सारला दास बोली कुहा जाए। अच्छा, से केउ राजांको समयर कवि? सूर्यवंशी राजा कपिलेन्द्र देवंक समयर कवि। से केउ शताब्दीर कवि? से पंचदश शताब्दीर कवि। से केउ काहाकु आराधना करी काव्य रचना पई अपूर्व शक्ति लाभ करथिले? झंकड़र सरल चंडी को आराधना करी से काव्य रचना पई अपूर्व शक्ति लाभ करथिले। तांकर पितृदत्त नाम कौन? तांकर पितृदत्त नाम सेद्धेश्वर परिड़ा। तांकर रचना गुड़िक कौन? जो गुड़ाक अत्यंत कालजयी रचना। महाभारत, सारला महाभारत, चंडी पुराण, विचित्र रामायण। बुझल पिला माने? सारला महाभारत, चंडी पुराण, विचित्र रामायण ये तो गला तांकर ये। अच्छा, आमे वर्तमान आसीबा भीमंक सिंहनाद रड़ी। केउ पुराण रु आसी? यह सारला महाभारत रु आसी अछि। केउ पर्व रु आसी? गदा पर्व रु आसी। महाभारत महासमर रे आत्मीय स्वजन को हराई महामानी दुर्योधन दुर्वासांक उपदेश रे आत्मरक्षा पाई व्यास सरोवर रे आत्मगोपन करिसंती। एठी दियोटी क्वेश्चन कौन है? दियोटी के तीनोटी बाहरी पारे। महामानी दुर्योधन कहा उपदेश रे आत्मरक्षा पाई व्यास सरोवर रे आत्मगोपन करिसंती? दुर्वासांकर उपदेश रे। महामानी दुर्योधन दुर्वासांकर उपदेश रे केउठारे आत्मगोपन करिसंती? व्यास सरोवर रे। अच्छा, व्यास सरोवर रे शरण नैथिबा व्यक्ति को मारिबा पई तांकर शत्रु बलपूर्वक प्रवेश कले ध्वंस होइजिवो बोली कि अभिशाप देइथिले? शिव। कहार अभय कोड़रे आश्रय नैथिले? लक्ष्मीकर अभय कोड़रे आश्रय नैथिले। अच्छा, दुर्योधन महालक्ष्मीकर बारण न मानी तांकु ठेली देई केउ डाकेरा देई बाहरी आसिले? युद्धं देही डाकेरा देई बाहरी आसिले।
ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଗଦାର ଭାର କେତେ 70 ଭାର ଗଦା ହେଲା। ତାଙ୍କର ଗଦାର ଗୋଟିଏ ଗଦାର ଭାର 70 ଭାର। ଆମେ ଏବେ ଯିବା କୋଉଠିକି? ଏ ଚାପ୍ଟର ତ ତମେ ପଢ଼ କି ନ ପଢ଼, ତମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ସବୁ ମୁଁ କରେଇବି। ସିଂହନାଦ କ'ଣ? ସିଂହନାଦ କ'ଣ ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ, ତେଣୁ ଏଇଠି ଭଲ କରି ମନେ ରଖ। ସିଂହନାଦ ହେଉଛି ମହିଷୀ ସିଂହରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ବାଦ୍ୟ। ଶିବ ଭୈରବ ରୂପ ଧାରଣ କରି ସିଂହନାଦ କଲେ ପୃଥିବୀ ପ୍ରଳୟ ହୁଏ। ପୂର୍ବେ ଅଶ୍ଳେଷା ଦୈତ୍ୟ କୈଳାସ ଉପାଡ଼ି ନେଉଥିଲା ବେଳେ ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତରେ ଥିବା ଭୀମକୁ ଶିବ ଡାକିଲେ। ଭୀମ ଅଶ୍ଳେଷା ଦୈତ୍ୟକୁ ମାରି କୈଳାସ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରୁ ଶିବ ଭୀମଙ୍କୁ ବର ଯାଚିଥିଲେ। ସେହି ବରକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଭୀମ ଶିବଙ୍କଠାରୁ ଏହା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ସିଂହନାଦ ବେସିକ୍ ହେଉଛି ମହିଷୀ ସିଂହରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ବାକ୍ୟ। ଯେହେତୁ 3 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ, ତୁମକୁ ନିହାତି କିଛି ନା କିଛି ପୂର୍ବାପର ସଙ୍ଗତି ଦେଇକରି କିଛି ଆଡ଼୍ ଅନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖାଲି ମହିଷୀ ନିର୍ମିତ ବାଦ୍ୟ ବୋଲି ଲେଖିଦେଲେ ହେବନି, ତେଣୁ ତୁମକୁ କିଛି ନା କିଛି ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଠାରେ କହୁଛି। ଏଥିରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ନାଁ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ନାଁ କେତୋଟି ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାଁ ଦିଆହେଇଛି ଧୃତିରାଷ୍ଟ୍ରୀ, ଯେହେତୁ ସେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପୁଅ ଧୃତିରାଷ୍ଟ୍ରୀ। ମାନଗୋବିନ୍ଦ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଆଉ ଗୋଟେ ପନ୍ନଗ ନାରାୟଣ ହେଲା। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ମୀମନ୍ତ ଲୋକ ଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଥିଲେ। ସିଏ ଚାଲିଲେ ପଦପାତରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ମ ଫୁଟୁଥିଲା। ସେ ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ପନ୍ନଗ ନାରାୟଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କେବେ ନାରାୟଣ ଲେଖିବନି କି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲେଖିବନି ପିଲା। ଇଏ ଗତ ଥରକ ବହୁତ ପିଲା ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ପନ୍ନଗ ନାରାୟଣ କୁହାଯାଏ। ତମର ଏଇଥରକ ହୁଏତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ପନ୍ନଗ ନାରାୟଣ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିରାଜମାନ ଥିଲେ, ବସିଥିଲେ। ସିଏ ଚାଲିଲେ ପଦପାତରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ମ ଫୁଟୁଥିଲା ବୋଲି ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି। ତେଣୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ପନ୍ନଗ ନାରାୟଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସରିଲେ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ସିଂହନାଦ କ'ଣ। ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯେ ସହଦେବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ। ସହଦେବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ, କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପବନସୁତ ଭୀମସେନ ସିଂହନାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରୁ ବାହାର କରାଇ ଆଣି ହେବ। ସିଂହନାଦ ଦେବା ପାଇଁ ପାର୍ବତୀ ଶିବଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ? ସିଂହନାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ତ ପାର୍ବତୀ ଶିବଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ ନା, ଭୀମ ହେଉଛି ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ଉପକାରୀ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ କପିଳାସ ବା କୈଳାସକୁ ବିପଦମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମେ ମାନେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମହାଦେବଙ୍କୁ, ବୀରଙ୍କୁ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଭୀମଙ୍କୁ ବର ଦେବା ପାଇଁ ସତ୍ୟ କରିଥିଲ। ତେଣୁ ଭୀମଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସିଂହନାଦ ପ୍ରଦାନ କର। ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ହେତୁ ତ୍ରିଲୋଚନ ମାନେ ମହାଦେବ କିଭଳି ବର୍ତ୍ତିଥିଲେ? ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ହେଉଛନ୍ତି ଭୀମସେନ। ନୋଟ୍ ମେକିଂ କର। ତୁମେମାନେ ଥରେ ଅଶ୍ଳେଷା ଦୈତ୍ୟ କୈଳାସକୁ ଉପାଡ଼ି ନେଉଥିଲା ବେଳେ, ଗୋଟିଏ ମନେ ରଖ, ଦୈତ୍ୟ କିଏ? ସେ ଅଶ୍ଳେଷା କାହାକୁ ଉପାଡ଼ି ନେଉଥିଲା? କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ। ସେତେବେଳେ ଭୀମ ଥିଲେ କେଉଁଠି? ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତରେ। ତାଙ୍କୁ ମହାଦେବ ଡାକିଥିଲେ। ସିଏ ଅଶ୍ଳେଷା ଦୈତ୍ୟକୁ ବିନାଶ କରି ମାନେ ମାରି କୈଳାସ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଭୀମଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ମହାଦେବ ଅଶ୍ଳେଷା ଦୈତ୍ୟ କବଳରୁ ବର୍ତ୍ତିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ହେତୁ ତ୍ରିଲୋଚନ ସମୟ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତିଥିଲେ। ମନେ ରହିଲା? ସିଂହନାଦ କିପରି ଗତି କରି ଭୀମଙ୍କ ହସ୍ତକୁ ଆସିଲା? ଏବେ ଦେଖ, ସିଂହନାଦ ଆସିଲା କେଉଁ ବାଟେ? ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ବା ଆକାଶ ପଥରେ ଗତି କରି ବ୍ୟାସ ସରୋବର ତୀରରେ ଥିବା ଭୀମଙ୍କ ହସ୍ତକୁ ଆସିଥିଲା। ମନେ ରହିଲା?
सिंहनाद आकाश पथरे गति करी किंबा अंतरिक्ष जी मन रखिपार अंतरिक्ष लिखिब जी मन रखिपार आकाश पथ लिखिब व्यास सरोवर तीर रही भीम हाथ को बा हस्त को आसीथिला। व्यास सरोवर महात्म्य लेख। व्यास सरोवर होउछि विपदरे पड़ी शरण नेइथिबा व्यक्ति पाई अभय स्थान। यह एक आश्रय स्थल, अभय आश्रय स्थल। एठारे शरण नेइथिबा व्यक्ति को मारिबा पई तार शत्रु सेठाकू जाई पारे नाही। तेणु जदि शरणकारी शत्रु बलपूर्वक यही सरोवर को प्रवेश करे ताहले से ध्वंस हो बोली अभिशाप देइथिले। किए अभिशाप देइथिले? से महादेव बा शिव अभिशाप देइथिले। प्रथम थर सिंहनाद रड़ी रे पृथ्वी रे की विलक्षण देख कि विलक्षण मान देखागला। प्रथमे मन रख, प्रथम थर सिंहनाद रड़ी रे महीमंडल प्रकम्पित हैला। नलिनी पत्र रे जल ढल ढल हैला परी पृथ्वी थरहर होई उठिला। माने एठी नलिनी पत्र रे जल ढल ढल हैला बोली लेखिबो नाही। नलिनी पत्र रे जल ढल ढल हैला परी पृथ्वी थरहर होई उठिला। मंदर पर्वत तार निर्दिष्ट स्थान छाड़ी किछि दूर पळैला। तृतीय थर सिंहनाद रड़ी द्वितीय थर सिंहनाद रड़ी रे सौर जगत रे की विलक्षण एगुड़ाक पड़िबो। प्रथम थर कौन हैला, द्वितीय थर रे कौन हैला हैला। द्वितीय थर सिंहनाद रड़ी रे सौर जगत रे की विलक्षण देखागला। द्वितीय थर पे भीमसेन सिंहनाद रड़ी देबारु ताहार प्रभाव रे 6 लाख योजन पर्यंत आकाश कंपी उठिला। एटा मल्टीपल चॉइस रे भी आसी पारे। द्वितीय थर भीमसेन सिंहनाद रड़ी देबारु तार प्रभाव रे केते लक्ष योजन पर्यंत आकाश कंपी उठिला? 6 लाख योजन। पातालपुर रे थिबा अनंत नागर फणा कंपमान हैला। नवद्वीप सप्तसागर कंपी उठिला। मेरु मंडल मेरु पर्वत टळमळ हैला। जदि 3 मार्क क्वेश्चन थिबो ताहले नवद्वीप सप्तसागर लिखिबो। किंतु जदि 3 मार्क क्वेश्चन रे केउ नवद्वीप कंपी उठिला, जो नवद्वीप कंपी उठिला बा सप्तसागर कंपी उठिला लिखे से प्रत्येक नवद्वीपर नाटी लिखिया को पड़िबो हैला। सौर जगत रे थिबा आदित्य मंडल, भूमंडल, ध्रुवमंडल, अमर मंडल सहित सिंदूर लहड़ी आकाश पर्यंत उछुली पड़िला। सौर जगत रे कौन थिला? आदित्य मंडल माने सूर्यमंडल, भूमंडल माने पृथ्वी मंडल, ध्रुवमंडल, अमर मंडल आ सहित सिंदूर लहड़ी आकाश पर्यंत उछुली पड़िला। नवद्वीपर नाम लेख। नवद्वीप होची मन रख एटा इंद्र, नाग, सौम्य, गंधर्व, वरुण, कसेरुमान, गभस्तिमान, ताम्रपर्ण, कुमारिका ता साइड रे दीप लेखा हबो। आउ थरे कहि दोची मन रख इंद्र, नाग, सौम्य, गंधर्व, वरुण, कसेरुमान, गभस्तिमान, ताम्रपर्ण, कुमारिका ए हूँ नवद्वीपर नाम। ता साइड रे तुम दीप दीप लिखि लिखि जीव। सप्त सागर नाम लेख। दधि माने दही, दुग्ध माने क्षीर, घृत माने घी, लवण माने लुण, इक्षु सुरा आउ जल या हूँ सप्त सागर नाम। दधि, दुग्ध, घृत, लवण, इक्षु सुरा जल। द्वितीय रड़ी रे दुर्योधन किपरि बाहर को आसिला? द्वितीय रड़ी रे दुर्योधन रे कार शब्द करी वक्षस्थल रे हाथ पिटी बाहास्पट मारिबा सहित गर्जन करी क्रोधित न आखिरे महालक्ष्मींकर बारण को न मानी बाहर को चली आसला। मन रहिला महालक्ष्मी दुर्योधन को कौन कौन कहीकि बाहर को जीवाई बारण कले। भीमंकर द्वितीय सिंहनाद रड़ी रे दुर्योधन जेतेबेले बाहर को जीवाई प्रस्तुत है सेतेबेले महालक्ष्मी दुर्योधन को भिड़ी धरी बाहर को न जीवाई कहले। लक्ष्मी कहले बहुत प्रतिज्ञा करथिलु भीमर 7 रड़ी सहिबु बोली। एहा कही एहा सचेतन कराई से दुर्योधन को बाहर को जीवाई बारण करथिले बा मना करथिले। दुर्योधन महालक्ष्मी को किपरि अवज्ञा कले? भीमर द्वितीय सिंहनाद रड़ी शुणी दुर्योधन क्रोधित होई बाहरी जीवाई चाहिए। कौन कले? जेतेबेले
ଭୀମର ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି ଶୁଣିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସିଏ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ ରାଗିକିରି ବାହାରିଲେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ଭିଡ଼ି ଧରିକିରି ନ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ମାତ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କଥା ମାନିଲେ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଅତି ସିମ୍ପଲ୍ ୱାର୍ଡ଼ରେ କହୁଛୁ, ଯଦି ତୁମେ ଅବଜ୍ଞା ଲେଖିପାରିବ ତୁମେ ଲେଖିବ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାରଣକୁ ମାନିଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ହାତକୁ ଠେଲି ଦେଇ ଭର୍ତ୍ସନା କରି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାହିଁକି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲେ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେତେବେଳେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାରଣକୁ ଖାତିର ନ କରି ତାଙ୍କୁ ପେଲି ଦେଇକିରି ଚାଲିଗଲେ, ସେତେବେଳେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଗଦାଦ୍ୱୟର ଓଜନ କେତେ ପରିମାଣର? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଗଦାଦ୍ୱୟର ପରିମାଣ 70 ଭାରର। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆମେ ଆସିବା କେଉଁଠିକି ନା, ଆମେ ଏବେ ଆସିବା ସରଳାର୍ଥକୁ। ସରଳାର୍ଥରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଓନ୍ଲି କି ପଏଣ୍ଟ କହୁଛି, କି ପଏଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିଦେଇ ଯିବ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ସରଳାର୍ଥକୁ ଆସିବା। ସରଳାର୍ଥରେ ଆମେ ସେଇ ଫର୍ମୁଲା, ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଖିଲ, ପ୍ରଥମେ ଲେଖା ହେବ କବିତା ଭୀମର ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି, କବି ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ। ଯେମିତି ଲେଖିବା କଥା, ସଙ୍କଟ କାଳେ ... ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନେଶ। ପ୍ରଥମ ସରଳାର୍ଥଟି କହୁଛି, ସଂସ୍ଥିତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି କିମ୍ବା ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ବା ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାବ୍ୟକୃତି ସାରଳା ମହାଭାରତର ଗଦ୍ୟା ପର୍ବର ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ିର ଏକ ଅଂଶ। ଏତିକି ଲେଖ ହେଲା। ଏଥିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ହେଇଛି? ଏଥିରେ ମହାଦେବ ଓ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଭାବ ବିନିମୟକୁ ବା ତାଙ୍କର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପାର୍ବତୀ କିପରି ମହାଦେବଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭୀମଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ଦେବା ପାଇଁ। ଯେ କାହିଁକି ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ପଏଣ୍ଟରେ କହୁଛି, ତୁମେ ମନେ ରଖ। ପ୍ରଥମ ଥିଲା ତୁମକୁ ପୂର୍ବା ପର ସଙ୍ଗତି ଦେଇକରି ସରଳାର୍ଥଟିକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ସହଦେବ ଥିଲେ ସର୍ବଜ୍ଞାତା, ସିଏ ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ। ସିଏ ଜାଣିଥିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯାଇକରି ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଛନ୍ତି। ଭୀମସେନ ସିଂହନାଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ରଣ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ସେଠାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ବାହାରି ଆସିବେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ କିଏ? ଭୀମ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ? ମହାଦେବଙ୍କୁ। ଭୀମ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନରେ ମହାଦେବଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ କମ୍ପି ଉଠିଛି। କାହାର ଧ୍ୟାନରେ ମହାଦେବଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ କମ୍ପି ଉଠିଛି? ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ଭୀମସେନଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ମହାଦେବଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ କମ୍ପି ଉଠିଛି। ସେ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ଭୀମନାଦ ଭୀମସେନ ସେ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ଭୀମସେନ ସିଂହନାଦ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଯେପରି ନିଜର ପତ୍ନୀର ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିଥାଏ, ଏଇଟାକୁ ଦେଖେଇବ ଯେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପରି ସେ କିପରି ନିଜ ପତ୍ନୀର ପରାମର୍ଶଟି ଲୋଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମହାଦେବ ମଧ୍ୟ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ। ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପାଣ୍ଡବମାନେ କିପରି ଉପକାରୀ ଓ ବିପଦ ସମୟରେ ସିଏ ସବୁବେଳେ ସହାୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭୀମସେନ ମଧ୍ୟ ଅତୀତରେ କାହାକୁ? ଯେଉଁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଅଶ୍ଳେଷା ଦୈତ୍ୟଙ୍କ କଥାଟି ଲେଖିଦେବ। ସମୟ କମ୍, ମୁଁ କହୁନାହିଁ ବେଶୀ ବିଶେଷ। ଏଇଠି ଅଶ୍ଳେଷା ଦୈତ୍ୟଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମାରିବାର ଉପାଖ୍ୟାନଟିକୁ ଏଇଠି ଆଡ଼୍ କରିଦେଲ। ତାପରେ ଭୀମ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍କଟ ବା ବିପଦ ସମୟରେ ସହାୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଖୁସି ମନରେ ଭୀମଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ଦେବା ପାଇଁ ପାର୍ବତୀ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କବି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ସିଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ତୁମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କବି ସାରଳା ଦାସ ଏଠାରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମାନବୀୟ ଭାବକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମହନୀୟତାକୁ ସୂଚାଇଛନ୍ତି। ଗଲା। ତାପରେ ଅଛି କାଳା ନଳ ଜାଣି ବିକଶି ସିଂହନାଦ ଜ୍ୟୋତି ଆଦିତ୍ୟହୁ ସତେ ଗୁଣ ତେଜ ବିକଶନ୍ତି। ତେଣୁ କାଳା ନଳ ଯେମିତି ଲେଖିବା କଥା, କବିତା କ'ଣ, କବି କିଏ ଆଗ ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ଲେଖିଲ ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଏଥିରୁ ଆସିଲା, ଯାହା ଆସିଲା ଲେଖିଲ। ଏଥିରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ। ଏଥିରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଏଥିରେ ସିଂହନାଦ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଥିରେ କବି ମହାଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ ବାଦ୍ୟ ସିଂହନାଦର ମହତ୍ଵ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ସିଂହନାଦ ତାପରେ କ'ଣ ଏଠି ଲେଖିବ? ତାପରେ ଲେଖିବ ସିଂହନାଦ କ'ଣ, ସେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସରଟା ଏଠି ଦେବ। ସିଂହନାଦ ମହିଷୀ ସିଂହରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ବାଦ୍ୟ ବିଶେଷ। ଏହା ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଥାଏ। ମହାଦେବ ଭୈରବ ରୂପ ଧାରଣ କରି ସିଂହନାଦ କଲେ ପ୍ରଳୟ ହୋଇଥାଏ ଏଇ ଜିନିଷଟା। ତାପରେ ସେଇଟାକୁ କାହିଁକି ଭୀମସେନ ଚାହୁଁଥିଲେ
ବରଦାନ ହିସାବରେ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରୁ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଇଟା ଲେଖିବ। ଯେ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲେ, ସହଦେବଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ସେ ମହାଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ସିଂହନାଦ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଶିବଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ କମ୍ପି ଉଠିଥିଲା। ଶିବ ପୁଣି କ'ଣ କଲେ, ଶିବ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ମହାଦେବକୁ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଭୀମସେନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ, ସେତିକି ତମେ ଲେଖିଦେଲ। ତାପରେ ଲେଖିଲ, ସେଥିପାଇଁ ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ, ଲେଖିଲ। ତ ସେହି ବରକୁ ସ୍ମରଣ, ସେହି ସିଂହନାଦର ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ କରି, ସେହି ସିଂହନାଦର ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ପ୍ରକାଶ କରି କବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ସିଂହନାଦ ଥିଲା ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନି ସଦୃଶ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଯୁକ୍ତ। ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ 100 ଗୁଣ ବା 100 ଗୁଣ ତେଜ ସେଥିରୁ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଜ୍ୟୋତିଯୁକ୍ତ ସିଂହନାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଭୀମସେନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ସିଂହନାଦ ଶବ୍ଦରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ ସିଂହନାଦ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର 100 ଗୁଣ ତେଜ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ୟାକୁ ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦେଇଛନ୍ତି କବି ଏଠାରେ ସିଂହନାଦର। ମନେ ରହିଲା ଗଲା। ତାପରେ ନଳିନୀ ପତ୍ରରେ ଯେହ୍ନେ ପଡ଼ନ୍ତେଣ ପାଣି, ପୃଥିବୀ ଦଳ ଦଳିତ କମ୍ପଇ ମେଦିନୀ। ଏଥିରେ କ'ଣ କରିବ, ସେଇ ଆଗ କବିତା କ'ଣ, କବିକେ ଆଗ ରଖିଲ, ଦୁଇଟା ଏକ ଲାଇନ୍ ଦୁଇଟା ଲେଖିଲ, ହାଇପେନ୍ ଦେଇ କବିତା ଏଇଆ, କବି ଏଇ। ନଳିନୀ ପତ୍ରରେ ଯେମିତି ଲେଖିବା କଥା ଲେଖିଲ, ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶ, ସେଥିରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ, ସେଥିରେ ସେଇଟା ଲେଖିଦେଲ, ବୁଝେଇବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏଥିରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, କିଏ କବି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ମହାଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ସିଂହନାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭୀମ ପ୍ରଥମ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି କରିବାରୁ ପୃଥିବୀର ଯାହା ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି ତାହା କବି ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିଜକୁ ନିଜେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରୁ ପଳାୟନ କରି ଋଷି ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ନିଜକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରୁ କିପରି ବାହାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଭୀମ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ସେ ଶିବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ପାର୍ବତୀଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ବା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ସେ ଭୀମଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ସିଂହନାଦ ଥିଲା ଅସାଧାରଣ, ତାହାର ଜ୍ୟୋତି ଥିଲା 100 ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଜ୍ୟୋତି ଠାରୁ ଆହୁରି ତେଜିଆନ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସବୁଥିରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଥିରେ ସିଂହନାଦ କ'ଣ ତାହାର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ 2-3 ଲାଇନ୍ ଲେଖା ହେଉଛି, ସେଇଟା ଲେଖିବ ହିଁ ଲେଖିବ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ତୁମକୁ ସିଂହନାଦ କ'ଣ ବୋଲି, ମାନେ ଏଠି ଯେମିତି ନଳିନୀ ପତ୍ରରେ ପାଣି, ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା, ସିଂହନାଦ ପ୍ରଥମ ଥର ବାଜିବାରୁ ହେଲା। ତେଣୁ ସିଂହନାଦ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ବାଜିଲା, ସିଂହନାଦ କ'ଣ ବୋଲି ତ ତୁମେ ଲେଖିବ, ସେଠି ଜଣାଇବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ 2ଟା ଲାଇନ୍ ନିହାତି ଲେଖିବ। ସେ ସିଂହନାଦ ଥିଲା ଅସାଧାରଣ ବାଦ୍ୟ, ତାହାର ଜ୍ୟୋତି ଥିଲା 100 ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଜ୍ୟୋତି ଠାରୁ ଆହୁରି ତେଜିଆନ। ସେହି ଦିବ୍ୟ ସିଂହନାଦକୁ ଧରି ଭୀମସେନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ରଡ଼ି ଦେଇଛି। ସେହି ସିଂହନାଦ ରଡ଼ିର ପ୍ରଭାବରେ ମହିମଣ୍ଡଳ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଛି। କବି ଏହି ରଡ଼ିର ପ୍ରଭାବକୁ ସୁନ୍ଦର ତୁଳନାତ୍ମକ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ରହିଥିବା ପାଣି ଯେପରି ସାମାନ୍ୟ ପବନରେ ଚହଲିଯାଏ, ଢଳ ଢଳ ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭୀମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ିରେ ପୃଥିବୀ ଥରହର ହୋଇଯାଇଛି। ପଦ୍ମରେ ରହିଥିବା ଜଳ ପୃଥିବୀ ସଦୃଶ୍ୟ, ପୃଥିବୀ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ପଦ୍ମରେ ରହିଥିବା ଜଳ ସଦୃଶ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଏପରିକି ମନ୍ଦର ପର୍ବତ ମଧ୍ୟ ତାର ସ୍ଥାନରୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଏହି ସିଂହନାଦର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସ୍ୱରୂପ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଚେଇଁ ଉଠିଛି। କବିଙ୍କର ଏହି ତୁଳନାତ୍ମକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ଅପାର କବିତ୍ୱର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ନା ଆମେ ଅଲଗା କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା। ଗୋଟେ ଦେଖ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ, ସୁନ୍ଦର ପାଣ୍ଡବ କେଉଁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? ଭୀମସେନ, ମନେ ରଖିଥା। ଶୂଳଧରଙ୍କର ଆସନ କାହିଁକି କମ୍ପି ଉଠିଲା? ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର, ଭୀମସେନ ସିଂହନାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ କରିବାରୁ ସେହି ଧ୍ୟାନର ପ୍ରଭାବରେ ଶୂଳଧରଙ୍କର ଆସନ କମ୍ପି ଉଠିଲା। କେତେବାର ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି ଶୋଇଥିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅମର ହୋଇଥାନ୍ତା? 3 ବାର ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି ଶୋଇଥିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅମର ହୋଇଥାନ୍ତା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କିଏ ସିଂହନାଦ ମାଗିବା କଥା କହିଥିଲେ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସର୍ବଜ୍ଞାତା ସହଦେବ ସିଂହନାଦ ମାଗିବା କଥା କହିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ,
ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି କବିତାଟି କବିଙ୍କର କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଆସିଅଛି? ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି କବିତାଟି କବିଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାରଳା ମହାଭାରତର ଗଦା ପର୍ବରୁ, ସେଇଠି ସ୍ପେସିଫାଏ କରିଦେବ ଗଦା ପର୍ବ ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେଖିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଏଇଥିରେ ତୁମର ସବୁ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମକୁ କେବଳ ଯାହା ଦରକାର ସେଇଆ କହୁଛି। ଆଉ ମାନେ ଟପ୍ ଟୁ ବଟମ୍ ସବୁ କହୁଛି, ଏ ଯେଉଁ ଏଥିରେ ଯାହା ଅଛି ପୋଏମ୍ରେ ଯାହା ଅଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାସ ସରୋବରର ଉପାଖ୍ୟାନ ଆମେ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କେଉଁଠିକୁ ବଳପୂର୍ବକ ଶତ୍ରୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଶିବ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ? ବ୍ୟାସ ସରୋବର। ଆଚ୍ଛା, କାହାର ଉପଦେଶରେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଏଇଟା ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ବୁଝେଇଛି, ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, କାହାର ଉପଦେଶରେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଲୁଚିଥିଲେ? ଋଷି ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ଉପଦେଶରେ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ଲେଖ ତମେ ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ନୋଟ୍ ମେକିଂ ଭଳିଆ ତମେ ଲେଖ, ଖାଲି ଶୁଣିଦେଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। କାହାକୁ ଠେଲି ଦେଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଇ ଡାକରା ଦେଇକରି ଯୁଦ୍ଧକୁ ବାହାରିଥିଲା? ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଠେଲି ଦେଇକରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଇ ଡାକରା ଦେଇକରି ଯୁଦ୍ଧକୁ ବାହାରିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସିଂହନାଦର କାହାଠାରୁ ଶତଗୁଣ ତେଜ ଅଧିକ ଥିଲା? ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ। କାହା ଯୋଗୁଁ ମାନବ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଗଲା? ସିଂହନାଦର ପ୍ରଥମ ରଡ଼ି ଯୋଗୁଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା କହିଥିଲି। ପାତାଳରେ କାହାର ଫଣା କମ୍ପି ଉଠିଲା? ଅନନ୍ତ ନାଗର। ଆଉ କିଛିଟା ଦେଖିଦେବା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମାନେ 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ରେ ଆସିପାରେ। ବ୍ୟାସ ସରୋବରର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ବ୍ୟାସ ସରୋବରର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଓଡ଼ପା ମହାତୀର୍ଥ। ମନେ ରହିଲା, ଓଡ଼ପା ମହାତୀର୍ଥ ବ୍ୟାସ ସରୋବରକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠାରେ ବ୍ୟାସଦେବ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ବ୍ୟାସଦେବ ଏଠାରେ ଗୁପ୍ତରେ ମହାଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ, ବ୍ୟାସଦେବ ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ମହାଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ରଚନା କରୁଥିଲେ। ବ୍ୟାସ ସରୋବର ତା ଅର୍ଥ ଓଡ଼ପା ମହାତୀର୍ଥ। ବ୍ୟାସଦେବ ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ବ୍ୟାସଦେବ ଏଠାରେ ମହାଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ଆଦି ରଚନା କରୁଥିଲେ। ମହାଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ବ୍ୟାସଦେବ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ପା ମହାତୀର୍ଥ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ? ବ୍ୟାସ ସରୋବର ନାମରେ ପରିଚିତ। ଏକ ଯୋଜନ କେତେ କୋଶ? 4 କୋଶ। ଏକ ଯୋଜନ କେତେ ମାଇଲ? 8 ମାଇଲ। ମନେ ରହିଲା, ଏକ ଯୋଜନ କେତେ କୋଶ? 4 କୋଶ। ଆଉ ଏକ ଯୋଜନ କେତେ ମାଇଲ? ସେ ହେଉଛି 8 ମାଇଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲେଖିବା ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ। ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ? ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କେଉଁ କବି ଭାବରେ ପରିଚିତ? ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କବି ସମ୍ରାଟ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ପ୍ରଥମ କଥା ପିଲାମାନେ, ରାଘବଙ୍କ ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ କବିତାର କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। କିମ୍ବା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ କେଉଁ ଉପାଧି ଦିଆହେଇଥିଲା? କବି ସମ୍ରାଟ ଉପାଧି ଦିଆହେଇଥିଲା। ସେ କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀର କବି ଥିଲେ? ସେ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର କବି ଥିଲେ। ସେ କେଉଁ ରାଜବଂଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ସେ ଘୁମୁସର ରାଜବଂଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଭଞ୍ଜନଗରର ଅନତି ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି କବିତ୍ୱ ଲାଭ କରିଥିଲେ? ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ରାମ ତାରକ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିକିରି କବିତ୍ୱ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉଗୁଡାକ ବିଶେଷ ସୃଷ୍ଟି, ମାନେ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କ'ଣ? କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ, ଲାବଣ୍ୟବତୀ, ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ। ମନେ ରଖ, ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ କୃତି ଗୋଟିଏ, ବହୁତ ବଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ଗୋଟିଏ। ସେଇଥିରୁ ଆସିଛି ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ। ତାର କେଉଁ ଛନ୍ଦରୁ ଆସିଛି? ତାହା 40 ଛନ୍ଦରୁ ଆସିଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଏଠିକି ଯିବା। ରସିକ ହାରାବଳୀ, ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି, ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ, କଳା କୌତୁକ, ଛାନ୍ଦଭୂଷଣ ଆଦି କାବ୍ୟ, ରସପଞ୍ଚକ ଭଳି ଗୀତାତ୍ମକ ଆଳଙ୍କାରିକ କୃତି, ଗୀତା ବିଧାନ ନାମକ ପଦ୍ୟାତ୍ମକ ଶବ୍ଦକୋଷ ତାଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ
ଏବଂ କବି ଖ୍ୟାତିର କାଳଜୟୀ କୃତି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ରହିଲା ତୁମର କେତେ ଗୁଡିଏ ତମେ ଦେଖିପାରିଲ। ତମର ରହିଲା ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଉପାଧି କଣ, ସେ କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀର କବି, ସେ କେଉଁ ରାଜବଂଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିକିରି କବିତ୍ୱ ଲାଭ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମେଜର ସୃଷ୍ଟି ଗୁଡାକ ହେଲା। ଆଉଥରେ କହିଦଉଛି, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ଲାବଣ୍ୟବତୀ କୁହାଯିବ। ଲାବଣ୍ୟବତୀ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ, କିମ୍ବା କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଉପେନ୍ଦ୍ର, କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଯୋଉଟା କି ତମର ମଲ୍ଟିପୁଲ ଚଏସ ରେ ଥିବ। ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଗଲେ ତମର ସେଟା ମନେ ପଡିଯିବ। ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ, ରସିକ ହାରାବଳୀ, ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି, ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ, କଳା କୌତୁକ, ଛାନ୍ଦ ଭୂଷଣ। ଆଚ୍ଛା, ରସପଞ୍ଚକ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥା। ରସପଞ୍ଚକ ତାଙ୍କର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଳଙ୍କାରିକ କୃତି। ଆଚ୍ଛା, ଚୌପଦୀ ଓ ଚୌତିସା ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କଣ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ଭଲ ଭାବରେ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଚୌପଦୀ ଓ ଚୌତିସା ଏଇଟା ହଉଛି ଗୀତି କବିତା ଧାରାରେ ଅପରୂପ ସୃଷ୍ଟି। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଗୀତି କବିତା ଧାରାରେ ଅପରୂପ ସୃଷ୍ଟି କଣ? ଚୌପଦୀ ଓ ଚୌତିସା। ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ କବିଙ୍କର ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ, ଏଇଟି କୋଉଠୁ ଆସିଛି? ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସରୁ ଆସିଛି। କେଉଁ ଛାନ୍ଦରୁ ଆନିତ? 40 ଛାନ୍ଦରୁ ଆନିତ। ରାମକାବ୍ୟ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ କେଉଁ କାହା ଉପରେ ବେଶ କରିକି ଥିଲା? ତାହା ରାମକାବ୍ୟ ଉପରେ ବେଶ କରିକି ଥିଲା। କେତେ ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ରଚନା? ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ହଉଛି 52 ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ରଚନା। ଆଚ୍ଛା, ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷର, ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ କେଉଁ ଆଦ୍ୟବର୍ଣ୍ଣ ନିୟମରେ ରଚିତ? ମନେ ରଖ, ତାହା ବ ଆଦ୍ୟବର୍ଣ୍ଣ ନିୟମରେ ରଚିତ। ଲଙ୍କାର ରାବଣ ଦ୍ୱାରା ଅପହୃତ ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସମୁଦ୍ରରେ ସେତୁ ବାନ୍ଧିବା ବେଳର କଥା ଏହି କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଚ୍ଛା, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରିୟତା, ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନ, ଏଇଟା ବି ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷଣୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଏଇ ଏତିକି ଟିକେ ପଢିଥିବ ପିଲାମାନେ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ତମେ ମାନେ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବ ନା, ସେତିକି ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ ଟାକୁ ଲେଖିବ, ଏଠାରେ କବିଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରିୟତା କି ଏଠାରେ କବିଙ୍କର ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର, ତେଣୁ ଏଇଗୁଡାକ ତମେ ସେଥିରେ ଆଡ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇଗୁଡାକ ଟିକେ ଦେଖିଥିବ। ଗୋଟିଏ ଲାଇନ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇନରେ ତମକୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଏଥିରେ ମିଳିପାରିବ। ରହିଲା, ଏବେ ଆମେ ଯିବା ବହିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କୁ। ପିଲାମାନେ ବହି ଦେଖ ଆଉ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କର। ବହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କୁ ଯିବା। ମୁଁ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଏଗୁଡିକ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବା 8 ନମ୍ବରଟି ଦେଖ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତର ମୂଳକ। ଯେତିକି ତମର ଦରକାର ଆମେ ସେତିକି ପଢିବା। ସିନ୍ଧୁକୁ ପୋତିବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାହିଁକି ସ୍ଥିର କଲେ? ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଲଙ୍କାଗଡରୁ ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମୁଦ୍ର ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବାରୁ, ଦୁଇଟି ତିନୋଟି ଜିନିଷ ମନେ ରଖ। ଲଙ୍କାରୁ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର କରିବାକୁ, ଏତିକି ତମେ ମନେ ରଖ। ସମୁଦ୍ର ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସିନ୍ଧୁକୁ ପୋତିବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥିର କଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି, କବିତାରେ ରାଘବ ଶବ୍ଦଟି କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? କବିତାରେ ରାଘବ ଶବ୍ଦଟି ପିଲାମାନେ କୁହ। ରାଘବ ଶବ୍ଦଟି କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏହା ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡରେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ଦିଆ ହଉଛି, ତେଣୁ ୟୁଜୁଆଲି ଏଥିରେ କଣ ହବ ନା, ତମେ ମାନେ ଏଇଟାକୁ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଚଏସରେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବ। ଏଇ କବିତାରେ ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ କବିତାରେ ରାଘବ ଶବ୍ଦଟି କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? ରାମଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ବରୁଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଣ କଲେ? ବରୁଣକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅନାହାରରେ ଶୋଇଲେ ଓ କୁଶଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କଲେ। ରାବଣ ଶୁକ ଓ ସାରଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭୀଷଣଙ୍କ ପାଖକୁ କି ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଲେ? ରାବଣ ଶୁକ ଓ ସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱୟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭୀଷଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯେହେତୁ ବଡ ଭାଇ
ବା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ମୁଁ ଏଇଟା କହିଦଉଛି ତମ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖ। ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ, ବାର୍ତ୍ତା କଣ ଦେଲେ? ବଡ ଭାଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେଲେ। ବଡ ଭାଇ ପିତା ସମାନ, ତେଣୁ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ବଡ ଭାଇ ପିତୃତୁଲ୍ୟ ବା ପିତା ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଯଦି କ୍ରୋଧରେ କୌଣସି କଟୁ କଥା କହିଛନ୍ତି ତେବେ ତାହା ଧରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ବୋଲି ସେ ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ପଠେଇଲେ। ଏହା ଛଡା ରାଜ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ମାନେ ବିଭୀଷଣ ତ ରାଜାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଥିଲେ ନା, ତେଣୁ ରାଜ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ରାଜ ଉଆସର ଯୋଉ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ତାଙ୍କ ପରି ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୂଳ ସମ୍ଭୂତ ବ୍ୟକ୍ତି, ମାନେ ସିଏ ବି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣେ ବନବାସୀ ନିକଟରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା ଅପମାନ ସୂଚକ। ଏଇ କଥା ସିଏ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପଠାଇଲେ। ଅଙ୍ଗଦ ନିକଟକୁ ରାବଣ କି ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରେରଣ କଲେ? ଅଙ୍ଗଦ ନିକଟକୁ ରାବଣ କି ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରେରଣ କଲେ ନା ଅଙ୍ଗଦ ପ୍ରତି ରାବଣଙ୍କର କଣ ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା? ଅଙ୍ଗଦ ପ୍ରତି ରାବଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା ଯେ ସେ ପିତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁ। ଏଥିରେ ପିତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ମନେ ରଖ। ପିତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ଅଙ୍ଗଦଙ୍କର ପିତା କିଏ ଥିଲେ? ବାଳି ମହାରାଜ ଥିଲେ। ବାଳି ମହାରାଜକୁ କିଏ ମାରିଥିଲେ? ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, କୂଟନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଅଙ୍ଗଦ ପ୍ରତି ରାବଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା ଯେ ପିତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁକୁ ଭକ୍ତି କଲେ କଦାପି ପୁଣ୍ୟାର୍ଜନ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିତୃବ୍ୟ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ରଚନା କରି ସେ ତୁରନ୍ତ ସୈନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ସେମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ମାନେ ପିତୃବ୍ୟ ମାନେ କଣ? ପିତୃବ୍ୟ ହଉଛି ପିତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ। ପିତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇକୁ ପିତୃବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ପିତୃବ୍ୟ ମାନେ ବାଳିଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ହଉଛନ୍ତି ସୁଗ୍ରୀବ, ଆଉ ଅଙ୍ଗଦ ହେଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ବାଳିଙ୍କ ପୁତ୍ର, ତେଣୁ ସୁଗ୍ରୀବ ତାଙ୍କର ପିତୃବ୍ୟ। ତେଣୁ ପିତୃବ୍ୟ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ରଚନା କରି ତୁରନ୍ତ ନିଜର ସେନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ଫେରେଇ ଆଣି ସେମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ରାବଣର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଅଙ୍ଗଦ ନିକଟକୁ କିଏ ଆସିଥିଲେ? ରାବଣର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଅଙ୍ଗଦ ନିକଟକୁ ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁକ ଓ ସାରଣ ଆସିଥିଲେ। ମନେ ରହିଲା ପିଲାମାନେ, ଶୁକ ଓ ସାରଣ ଆସିଥିଲେ। ରାବଣର ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି ଅଙ୍ଗଦ କି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କଲେ? ଆଚ୍ଛା, ରାବଣର ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିକିରି ଅଙ୍ଗଦ କି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କଲେ? ନା ଅଙ୍ଗଦ ଭୀଷଣ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ। ଉତ୍ତେଜିତ ତମର ମନେ ରହିପାରେ ନ ରହିପାରେ, ମନେ ରହିତା ଭୀଷଣ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ। ସିମ୍ପଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଲେଖିଲେ, ଠିକ ଜିନିଷ ଲେଖିଲେ ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବାର ନାହିଁ। ଅଙ୍ଗଦ ଭୀଷଣ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ। ମନେ ରଖିତା ପ୍ରଥମ କଥା, ସେ କ୍ରୋଧରେ ଶୂନ୍ୟକୁ ବଜ୍ର ସମ ଏକ ସଶକ୍ତ ଚାପୁଡା ମାରିଥିଲେ, ଯାହାର ଶବ୍ଦରେ କଣ ହେଇଥିଲା? ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଶୁକ ଓ ସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀଦ୍ୱୟ ସେ ସ୍ଥାନ ତ୍ୟାଗ କରି ପଳାୟନ କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ମନ୍ତ୍ରୀଦ୍ୱୟ ରାବଣ ନିକଟରେ କି ଉକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କଲେ? ମନ୍ତ୍ରୀଦ୍ୱୟ ରାବଣ ନିକଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କି ଉକ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀଦ୍ୱୟ ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବାତ୍ୟାର ପ୍ରତି ଉତ୍ତର। ମନ୍ତ୍ରୀଦ୍ୱୟ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବିଭୀଷଣକୁ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେଶ ବା ମେସେଜ ପଠେଇଥିଲେ, କିଏ? ରାବଣ ପଠେଇଥିଲେ ବିଭୀଷଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ତାର ଆନ୍ସର କଣ ଦେଲେ? ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର। ଏବଂ ବାର୍ତ୍ତା ଶ୍ରବଣରେ, ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରକେ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଉକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବିଭୀଷଣ ଲଙ୍କାପତିଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାର ଉତ୍ତରରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ଉତ୍ତରରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଅବିଳମ୍ବେ ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କୁ ସସମ୍ମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନିଃସର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି ତେବେ ସେ ଲଙ୍କାପୁରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ରହିଲା, ଏ ଉକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଦ୍ୱୟ ରାବଣ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଅଙ୍ଗଦଙ୍କର ଶକ୍ତ ଚାପୁଡା ପ୍ରହାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀଦ୍ୱୟଙ୍କର କି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥାନ୍ତା? ଅଙ୍ଗଦ ଶୂନ୍ୟରେ ଚାପୁଡା ଏପରି ଅଙ୍ଗଦଙ୍କର ଶୂନ୍ୟରେ ଚାପୁଡା ଏପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ବିଶାଳ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତ ସେହି ଆଘାତରେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା ଅଥବା ପାତାଳଗାମୀ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀଦ୍ୱୟଙ୍କର ପ୍ରାଣଘାତକ ହୋଇଥାନ୍ତା। କେବଳ ଧର୍ମ ବଳରୁ ସେହି ଆଘାତରୁ ସେମାନେ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସମର୍ଥ ହେଲେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀଦ୍ୱୟ କହିଥିଲେ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ
ସଂଖ୍ୟା କେତେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱୟ କଳନା କଲେ। ସମୁଦ୍ରର ମନେ ରଖ, ଏଟା ସମୁଦ୍ରର ଜଳରାଶିରେ ସୃଷ୍ଟ ତଥା ପରିଦୃଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଏବଂ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଶଙ୍ଖ ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯେତେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଶଙ୍ଖ ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯେତେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସେତେ ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀଦ୍ୱୟ କଳନା କରିଥିଲେ। ସମୁଦ୍ର ତରିବା ନିମନ୍ତେ ରାଘବ କଣ ପାଞ୍ଚିଥିଲେ? ସମୁଦ୍ର ଲଙ୍ଘନ ନିମନ୍ତେ ସେତୁ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ରାଘବ ମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବରୁଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଉଚିତ ମନେକରି ତାଙ୍କ ପ୍ରାତ୍ୟାର୍ଥେ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ କୁଶଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରିବେ ବୋଲି ପାଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ସପ୍ରସଙ୍ଗ ସରଳାର୍ଥ ଦେଖିବା। ବିସ୍ମୟୀ ନିଶ୍ୱାସ ତେଜି ବରୁଣ ପ୍ରସନ୍ନେ ବିନା ସନରେ ଶୟନ ସେ ଦର୍ଭ ଶୟନେ ଯେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଥିରେ କେମିତି ଲେଖା ହବ? ପ୍ରଥମେ ଗତ ଥର କବି ମୁଁ ପଢେଇଥିଲି, କବିତା ନାଁ ଲେଖିଲ। କବି ବେଳେ ସବୁବେଳେ କବି ସମ୍ରାଟ, ତାପରେ ଯେମିତି ଲେଖିବା କଥା ବିସ୍ମୟୀ ନିଶ୍ୱାସ। ପ୍ରଥମ ଦିଟା ଶବ୍ଦ ଲେଖା ହବ ଯୋଉଟା ନିୟମ ହଉଛି, ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଦିଟା ଶବ୍ଦ ମନେ ରହିଲା। ଲାଷ୍ଟ ଦିଟା ୱାର୍ଡ, ପ୍ରଥମ ଦିଟା ୱାର୍ଡ ତମେ ଦବ, ମଝିରେ ଡଟ ଡଟ ଦେଇଦବ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯୋଉ ସିଗ୍ନେଚର ଲାଇନ, ଏଗୁଡାକୁ ସବୁ ତାପରେ ଯୋଉଟା ଆସିବ ସେଟା ସିଗ୍ନେଚର ଲାଇନ କୁହାଯାଏ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି, ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶଟି, ପ୍ରଦତ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର କାଳଜୟୀ କାବ୍ୟ, ତାକୁ ଟିକେ ଯଦି ସୁବିଧା ହେଲା ଦେବ, କିମ୍ବା କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର କାବ୍ୟ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ କାବ୍ୟର 40ତମ ଛାନ୍ଦର ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ ଶୀର୍ଷକ କବିତାରୁ ଉଦ୍ଧୃତ, ଏତିକି ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ତମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ କାବ୍ୟ କଣ, ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ, ତାର କେଉଁ ଛାନ୍ଦ, 40ତମ ଛାନ୍ଦ କଣ ଆସିଅଛି, ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ ଶୀର୍ଷକ 40ତମ ଛାନ୍ଦରେ ଅଛି ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ। ସେଇ କବିତାରୁ ଏଇ ସରଳାର୍ଥଟି ଆସିଅଛି। ତାପରେ ସିଗ୍ନେଚର ଲାଇନ କଣ? ଏଠାରେ କବି କଣ କହୁଛନ୍ତି, କଣ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି, କଣ ଦର୍ଶେଇବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଏହା ହଉଛି ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ସିଗ୍ନେଚର ଲାଇନ। ତେଣୁ ଏଠାରେ କବି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏଠାରେ କବି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଲଙ୍କା ଅଭିଯାନ ନିମନ୍ତେ ସମୁଦ୍ରରେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସଫଳତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠା ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସମୁଦ୍ରରେ ସେତୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ବରୁଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଚରଣରେ ନିଷ୍ଠା ଆଣିଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ଦିଟା ଲାଇନ ରହିଲା। ପ୍ରଥମ ଲାଇନ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଇନ ତମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ କଣ ଦିଆହେଇଛି ତମକୁ କାବ୍ୟଟି, ସେଇ କାବ୍ୟ ହିସାବରେ ତମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଏଠି କଣ ଦିଆହେଇଛି। ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅମାପ ବଳଶାଳୀ, ବାନର ସେନା ମାନେ ଅମାପ ବଳଶାଳୀ ଥିଲେ। ଫାଷ୍ଟ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ, ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅମାପ ବଳଶାଳୀ ବାନର ସୈନ୍ୟ ମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ବିଶାଳ ପଥର ଖଣ୍ଡ, ଗିରିଖଣ୍ଡ ତମର ମନେ ରହିବ କି ନାହିଁ, ପଥର ଖଣ୍ଡ ମାନ ଫୋପାଡୁଥିଲେ। ସେଗୁଡିକ ସମସ୍ତ ସମୁଦ୍ରର ଅତଳ ଜଳଧି ଭିତରେ ଲୀନ ହେଇଯାଉଥିଲା। କେବଳ ଫିକାର ଶବ୍ଦ ବ୍ୟତୀତ ବୁଦବୁଦ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ। ସାଗର ଜଳର ଏଭଳି ଆଚରଣ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ବିସ୍ମିତ କଲା। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କାର୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ବା ବିଚ୍ୟୁତି ରହିଥିବା ଭାବି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମନ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଛଟପଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ବରୁଣ ଦେବତାଙ୍କର ସହାୟତା ବିନା ସମୁଦ୍ରରେ ସେତୁ ବାନ୍ଧିବା ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆହାର ତ୍ୟାଗ କରି ଅନଶନ କଲେ ଏବଂ କୋମଳ ଶଯ୍ୟା ପରିବର୍ତ୍ତେ କୁଶ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରି ବରୁଣ ଦେବଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ କାମନା କଲେ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭକର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେବୀ କୃପା କାମନା କରିବା
ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ନରଦେହି ବା ଦୈବୀ କୃପା, ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଦେବତା ମାନଙ୍କ କୃପା, ଦେବୀ କୃପା ନୁହଁ, ଦୈବୀ କୃପା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି, ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ, ଯିଏକି ସିଏ ନରଦେହି ଭଗବାନ ଥିଲେ। ତେଣୁ ବରୁଣ ଦେବତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ଉପବାସ ତଥା କୁଶଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଏଇଟା ଜାଣିଲ। ଆଉ ତାପରଟା ହଉଛି ଆମର ଯୋଉଟା ରାବଣଙ୍କର ଉକ୍ତିଟା ମନେ ରଖିଥିବ। ଉକ୍ତି ଗୁଡାକ ମନେ ରଖିଯାଅ। ବିଭୂତି କି ଭୁଞ୍ଜୁଥୁଲୁ ବିଭୂତି ଭୂଷଣେ, ବଡ କୂଳେ ଜନମୀ ଶରଣ କାରଣେ ଯେ। ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇଆ ଲେଖିବ। କଣ ଲେଖିବ? ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି କେଉଁଠୁ ଆସିଅଛି? ବୈଦେଶ ବିଳାସ 40ତମ ଛାନ୍ଦରୁ, ରାଘବଙ୍କ ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ କବିତାରୁ ଆସିଅଛି। କବି କଣ କହିଛନ୍ତି? ଏଠାରେ କବି ବିଭୀଷଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଦଶାନନଙ୍କର ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ ତାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କବି ଅନୁଜ ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଦଶାନନ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ ତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିଲ? ସେଥିରେ କଣ ଲେଖିବ? କଣ ହେଇଥିଲା? ବିଭୀଷଣ ବଡ ଭାଇ ଦଶାନନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଭର୍ସନା ଓ କଟୁବାଣୀ ସହ୍ୟ ନ କରିପାରି ଲଙ୍କା ତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବକ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ। କାଳେ ସେ ଶତ୍ରୁ ସମ୍ମୁଖରେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଦେବେ, ଏ ଭୟରେ ରାବଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁକ ଓ ସାରଣଙ୍କୁ ଦୂତ ରୂପେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଶିବିରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲା ଓ ସେମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭୀଷଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲା। କଣ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲା? ବିଭୀଷଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲା ଯେ ବିଭୀଷଣଙ୍କ ପ୍ରତି କିଏ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ? ଦଶାନନ। ସେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ପିତୃତୁଲ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ଯଦି କ୍ରୋଧବଶତଃ କିଛି କହିଦଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କି ରାଗିକିରି କିଛି କହିଦଉଛନ୍ତି, ତାହା ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟୋରିଟାକୁ ଏଇଠାରେ ଆଡ କରିଦବ। ତାପରେ କଣ ଲେଖିବ? ଯେ ସିଏ ଜଣେ ରାଜକୁଳରେ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି, ତେଣୁ ଗୁରୁଜନ ତୁଲ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏହି ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି ସେ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ତପସ୍ୱୀ ନିକଟରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ସେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ସେ କଥାର ଟିକେ ପୂର୍ବାପର ସଂଗତି ଦେଇ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା କଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ରାଗିକିରି କହିଲେ। ତାପରେ ସିଏ କଣ ପାଇଁ ପଠେଇଲେ ଶୁକ ସାରଣକୁ? କାଳେ ସେ ରାମଙ୍କ ଆଗରେ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଦେବେ। ତାପରେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଶିବିରକୁ ଯାଇ ବାର୍ତ୍ତା କଣ ଦେଇଥିଲେ? ଯେ ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ସେ ବୁଝାଇ ପଠାଇଥିଲେ ଶୁକ ସାରଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ବାପ ସମାନ ଅଟନ୍ତି, ପିତା ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଯଦି ରାଗିକିରି ବା କ୍ରୋଧବଶତଃ କିଛି କଟୁ କଥା କହିଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ଧରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଏଇ ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ଗୁରୁଜନ ପିତୃତୁଲ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏଇ ସାଧାରଣ କଥାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ତାଙ୍କୁ ରାଜ ଉଆସ ତ୍ୟାଗ କରି ଆସିବାର ନଥିଲା, କିମ୍ବା ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ତପସ୍ୱୀଙ୍କ ନିକଟରେ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନିକଟରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନଥିଲା। ଏଇ କଥା କହିକି ସେ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଭଲ ହବ? ଲଙ୍କା ନଗରୀକୁ ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାଟା ହିଁ ଭଲ ହବ। ଇଏ ଗଲା। ଏଇଟା ବୁଝିଲ ପିଲେ? ବାଜିଥିଲେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବା ପାତାଳେ ଭଜିଥିବ, ବିନ୍ଧ୍ୟ ଭାନୁ ତୋଷୀ ହେଲେ ବଞ୍ଚାଇ ଦଇବ ଯେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା କାହା ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି? ଏଇଟା ଅଙ୍ଗଦ। ଏ ମନେ ରଖିଥାଅ। ତିନୋଟି ଷ୍ଟୋରି ଏଠି। ତିନୋଟି ଷ୍ଟୋରି କଣ? ଏଠି ବରୁଣ ଦେବତାଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରସନ୍ନ କରାହେଲା, ଏଥିରେ ଯୋଉ ରାବଣ ରାଗିକିରି କଣ ତାଙ୍କୁ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କହିଦେଇଥିଲେ, ସେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଶୁକ ସାରଣଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ, ତା ଉପରେ ଷ୍ଟୋରିଟାକୁ ସିମ୍ପଲି ମନେ ରଖିବ। ଟିକେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଭାବିଚିନ୍ତି ଯୋଡି ଯୋଡି ଲେଖିବ, ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଅଙ୍ଗଦ, ଏଇଟା ହଉଛି ଅଙ୍ଗଦଙ୍କର ଷ୍ଟୋରି ଆସିଲା ଏଇଥିରେ। ଏଥିରେ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କର କଣ ଷ୍ଟୋରି ଆସିଲା? ଉକ୍ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଫାଷ୍ଟ ଦିଟା ସିଗ୍ନେଚର ଲାଇନ ଲେଖିବ, କୋଉଠୁ ଆସିଛି। ଏଥିରେ କବି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏଠାରେ କବି ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କର କ୍ରୋଧାଯୁକ୍ତ ବଜ୍ର ସମ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡାର ଭୟଙ୍କରିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଲଙ୍କାପତି ଦଶନନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ ଶୁକ ସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ କଣ ବୁଝେଇଲେ? ଲେଖିବ ସେୟା ଯେ ପିତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ସେୟା ବୁଝେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ କିଷ୍କିନ୍ଧାର ଯୁବରାଜ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କ ମାନେ ରାବଣଙ୍କର ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ବାର୍ତ୍ତା କଣ ଦେଲେ? ସିଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ଯେ ପିତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ନିକଟରେ
ନିଜର ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଗୋଟିଏ କି ଜିନିଷ ଦେଖ, ପିତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ନିକଟରେ ନିଜର ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଜନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ତେଣୁ ପିତୃବ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା କହିଥିଲେ ତମେ ସେଇଆ ଲେଖିବ। ପିତୃବ୍ୟ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସହିତ ସେ ବିବାଦ କରି କିଷ୍କିନ୍ଧାର ସେନାବାହିନୀକୁ ସେଠାରୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଉସ୍କାଇଥିଲେ। ତ ଏହାକୁ ଶୁଣିବା ମାନେ କଣ କଲେ ଅଙ୍ଗଦ? ରାଗରେ ଶୂନ୍ୟକୁ ଏମିତି ଏକ ଶବ୍ଦ ଚାପୁଡା ପ୍ରହାର କଲେ ଯେ ଯାହାର ବିଶାଳ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତରେ ବାଜିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା, ଅଥବା ଏପରି ଆଘାତର ତୀବ୍ରତାରେ ତାହା ପାତାଳକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗତିପଥରେ ଅନ୍ତରାଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତ ପାତାଳଗାମୀ ହୋଇଥିଲେ ଭାନୁଦେବ ନିଜର ପଥର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦୂର ହେଲା ବୋଲି ହୁଏତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ମନ୍ତ୍ରୀଦ୍ୱୟ ନିଜର ଧର୍ମ ବଳରୁ ଏଇଭଳି ଭୟଙ୍କର ଶକ୍ତ ଚାପୁଡାରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇ ପାରିଲେ ବୋଲି ରାବଣ ଆଗରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ କଣ ଜାଣି ହୁଏ? ଏଥିରୁ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କର ଶକ୍ତିର ଦୃଢତା ସମ୍ପର୍କରେ ସହଜରେ ଜାଣି ହୁଏ। ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା? ତାପରେ ଆସିଲା ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ, ତାର କବି କିଏ? ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ, କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର? ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର। କେଉଁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ? ସୋର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କେଦାରପୁର। ମନେ ରଖିଥା, କେଦାରପୁର ଗାଁରେ କେଉଁଠି? ବାଲେଶ୍ୱର। ତାଙ୍କର ଟାଇଟେଲ କଣ? ତାଙ୍କର କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟଧାରାର ଭିତ୍ତି ସଂସ୍ଥାପକ ଭାବରେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ପରିଚିତ। ହେଲା, ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ସେ ବଙ୍ଗ, ବିହାର, ଓଡ଼ିଶାର ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମୂହର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହୋଇପାରିଥିଲେ। ନୂଆ ରୀତିରେ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ରଚନା କରି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ରାଧାନାଥଙ୍କର କବି କୀର୍ତ୍ତିର ଗୌରବାବହ କୃତି ମଧ୍ୟରେ କେଦାର ଗୌରୀ, ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ଉଷା, ପାର୍ବତୀ, ଚିଲିକା, ମହାଯାତ୍ରା, ଉର୍ବଶୀ। ହେଲା, ୟୁଜୁଆଲି ଏଇ ଯୋଉ କେଦାର ଗୌରୀ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଆଉ ଉର୍ବଶୀ ବୋଧେ ପଡିଛି କେବେ ପରୀକ୍ଷାରେ। ତାଙ୍କର କାଳଜୟୀ କୃତି କଣ? ତାଙ୍କର କାଳଜୟୀ କୃତି କଣ? ତାଙ୍କର କାଳଜୟୀ କୃତି ହଉଛି ସର୍ବେଷାଂ ନ ଜନନୀ ଭାରତ ଧରଣୀ। ଏଟା ଭାରତ ଗୀତିକା। ତାଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ସ୍ୱାକ୍ଷର ବହନ କରେ। ଆଚ୍ଛା, ଅନୁଦିତ କୃତିର ସ୍ୱାକ୍ଷର କଣ? ମାନେ ତାଙ୍କର ଅନୁଦିତ ମାନେ କଣ? ପଡିଯିବ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଅନୁଦିତ କୃତି କେଉଁଠି? ଅନୁଦିତ ତମେ ଜାଣିଥିଲେ ସିନା ଲେଖିବ। ଅନୁଦିତ ମାନେ ଅନୁବାଦିତ କୃତି ହଉଛି ମେଘଦୂତ, ତୁଳସୀ ସ୍ତବକ। ମନେ ରଖିଥାଅ ପିଲାମାନେ, ଅନୁଦିତ କୃତି ହଉଛି ମେଘଦୂତ ଆଉ ତୁଳସୀ ସ୍ତବକ। ପ୍ରକୃତିକୁ ନାୟିକା କରି ଚିଲିକା ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ ରଚନା କରିବାରେ ତାଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତ। ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ ଅଂଶଟି ଚିଲିକା ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟରୁ ଆନିତ। ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟଟି କେଉଁଠୁ ଆନିତ? ଚିଲିକାରୁ, ଚିଲିକା ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟରୁ। ଚିଲିକା କାବ୍ୟ ତ ତମକୁ ଲେଖିବାକୁ ହବ ଚିଲିକା ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟରୁ। ଏଇ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଟିକେ ମନେ ରଖିଦିଅ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବା। ଆମେ ପଢିବାନି ଆଉ ସବଜେକ୍ଟ ପଢିକିରି ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ସମୟ ନବ। ତମେ ଏମିତି କରିଲେ ହିଁ ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ସାୟନ୍ତନ ମାନେ କଣ? ସାୟନ୍ତନ ମାନେ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳ। ଏହି ପଦଟିରେ କବି କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲସିତ ହେବାର ଦେଖିଛନ୍ତି? ଏଥିରେ କବି ମୀନଜୀବୀ ମାନଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲସିତ ହେବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ନିଶା ଆଗମନରେ ଅବନୀ କେଉଁ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି? ନିଶ୍ଚଳ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ମାତ୍ର ଯଶୋ ଦେହେ ତୁମେ ଆୟୁଷ୍ମାନ। ଏହି କଥା କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୁହାଯାଇଛି? ସେ ହଉଛି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ।
एबे क्षुद्र उत्तरमूलक देखिबा। एही कवितारे कवि केउं समयर दृश्य वर्णना करिसंती? एही कवितारे कवि संध्या कालर दृश्य वर्णना करिसंती। दिगंगनाको उद्देश्ୟରେ कवि केउं शब्दपुंज व्यवहार करिसंती? दिगंगनाको उद्देश्ୟରେ कवि मधुर हासिनी ज्योत्स्ना दुकुल बासिनी। गलाणी तो गला कथारे संगातर अर्थ कौन? गलाणी तो गला कथारे संगातर अर्थ होची जेउ कथा अतीत होई जाईची, जेउ कथा चली जाईची, जेउ कथा बीती जाईची तार आउ किछि लाभ नाही, से कथा मने पकाइकिरी आउ किछि लाभ नाही, किंबा से कथा को धरी बसिले आउ किछि लाभ नाही। मने रहिला। पोतताल मशाल जालिछि काहिकी? पोतताल काहिकी मशाल जालिछि? नौका उपरे जळुथिबा मशालर अग्निशिखा द्वारा आकर्षित होई मीन माने नौका भितरकू डेई थांती। माने कौन हुए एटी? से माने नौका उपरे मशाल जाली थांती, मीन माने कौन? माछ माने नौका भितरकू से निया देखिकिरी आकर्षित होइकि अट्रैक्ट होइकिरी से माने डेई थांती। तो पोतताल ସେଥିପାଇଁ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିକିରି ନୌକା ଭିତରେ ପଡ଼ିବେ ବୋଲି ପୋତତାଳ ମଶାଲ ଜାଳିଥାଏ। ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଂଗାତର ଅର୍ଥ କଣ? ଏଇଟା ସଇଲା ପରେ ଖର ଉଠିବା ପଡ଼ିବା ସହିତ କବି କାହାକୁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ଶିଖାର ଉଠିବା ପଡ଼ିବା ସହିତ କବି ଦୁଃଖୀ ମନରେ ସୃଷ୍ଟ ଆଶା ଓ ହତାଶାକୁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। କେଉଁ ଦୃଶ୍ୟକୁ କବି ପାରଦ ଧୌତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଲୋକରେ କେଉଁ ଦୃଶ୍ୟକୁ କବି ପାରଦ ଧୌତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ସମଗ୍ର ଜଳ ସ୍ଥଳ ଆକାଶର ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିପ୍ରକାଶକୁ, କିମ୍ବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିପ୍ରକାଶ ମନେ ନ ପଡ଼ିଲେ ଜଳ ସ୍ଥଳ ଆକାଶର ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶକୁ କବି ପାରବ ଧୌତ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ହ୍ରଦ ମଧ୍ୟଭାଗରେ କାହାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଶୋଭା ପାଉଛି? ହ୍ରଦ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଦୀପ ଓ ଦୀପ ଉପରିସ୍ଥ ପର୍ବତର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଦୀପ ଆଉ ଦୀପ ଉପରେ ଥିବା ପର୍ବତର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଛାୟା ମିଶ୍ରିତ ଆଲୋକରେ ବନସ୍ଥଳୀର ଦୃଶ୍ୟକୁ କବି କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ଛାୟା ମିଶ୍ରିତ ଆଲୋକରେ ବନସ୍ଥଳୀର ଦୃଶ୍ୟକୁ ସର୍ପ ଚିତ୍ରିତ ମହାଦେବ, ଖାଲି ମହାଦେବ ଲେଖିବ ନାହିଁ, ଲେଖିବ ସର୍ପ ଚିତ୍ରିତ ମହାଦେବ। ବୁଝିପାରିଲା? କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ନିଶିଥିନର ପ୍ରଭାବକୁ କିଏ ପ୍ରଚାର କରୁଛି? ନିଶିଥିନର ପ୍ରଭାବକୁ ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମାର୍କ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡରେ ସରୁଛି, ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକ ୟୁଜୁଆଲି ପଡିଯିବ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଚଏସରେ, ତେଣୁ ତମେ ଟିକେ ବାଗେଇକିରି ଶୁଣୁଥାଅ। ନିଶିଥିନର ପ୍ରଭାବକୁ ଦୂରରୁ ଝରି ଆସୁଥିବା ନିର୍ଝରର ଜଳ କଳନାଦ ତଥା ଝିଙ୍କାରୀର ଝଙ୍କାର ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ବୁଝିଗଲା? ଏତକ ସଇଲା। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ସପ୍ରସଙ୍ଗ ସରଳାର୍ଥ। ସପ୍ରସଙ୍ଗ ସରଳାର୍ଥରେ କଣ ରହିଲା? ଉଲ୍ଲାସର ଆତ୍ମା ପ୍ରାୟ ଗୀତ ତାନ, ହ୍ରଦ ନୀଳ ବକ୍ଷେ କରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ। ଆମେ କଣ କରିବା? ପ୍ରଥମେ ସେଇ କବିତାର ନାଁ, କବି କିଏ? କବିବର ରାଜନାଥ ରାୟ ଲେଖିବ ହେଲା। କବିବର ରାଜନାଥ ରାୟ ଲେଖିବ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି, ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶଟି, ପ୍ରଦତ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଯେଉଁଠୁ ଆସିଛି ସେଇଠୁ ଲେଖିବ। ରାଜନାଥ ରାୟଙ୍କ, କବିବର ରାଜନାଥ ରାୟଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ରଚିତ ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ କବିତାରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ କବି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏଠାରେ କବି ଚିଲିକାରେ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣରୁ ମତ୍ସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ନୌକା ଧରି ଫେରୁଥିବା ମୀନଜୀବୀ ମାନଙ୍କର କଣ୍ଠ ନିଃସୃତ କିମ୍ବା ମୀନଜୀବୀ ମାନଙ୍କର କଣ୍ଠ ନିଃସୃତ ଗୀତାମୃତ ତଥା ସେମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦିତ ମାନସିକତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଶାନ୍ତିରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ଚିଲିକାର ସାୟଂକାଳୀନ ଶୋଭା କଣ କରିଛି? ଏବେ ଲେଖିବ ଯେ କବି ଏମିତି କାହିଁକି ଲେଖିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଶୋଭାଟା ଅତି ଭଲ ଲାଗିଛି। ଚିଲିକାର ସନ୍ଧ୍ୟା, ସାୟଂକାଳୀନ ମନେ ନ ରହିପାରେ, ତମେ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ଲେଖିଦିଅ।
ଚିଲିକାର ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ଶୋଭା କବିଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆମୋଦିତ କରିଛି। ଭାଲେରୀ ପାହାଡ଼ ଚୂଡ଼ା ଶୀର୍ଷରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା ଦେଖାଯିବା ପରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ପ୍ରାଚୀ ମୁହାଣରୁ ମତ୍ସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ନୌକାମାନ ଧରି ତଟ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ତଟ ଅଭିମୁଖେ ମାନେ କୂଳ ଅଭିମୁଖେ ଯାଆନ୍ତି। ନୌକା ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପାଲ ଟାଣି ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ପବନରେ ନୌକା ଗୁଡ଼ିକ ଆପେ ଆପେ ଫେରି ଆସିବ। ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତି ହେଇଯାଇଥାଏ ଦିନ ଯାକ ପରିଶ୍ରମ କରି, ତେଣୁ ସେମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନରେ ମଜି। ସାରା ଦିନର ପରିଶ୍ରମକୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କର ନୌକା ଭିତରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମାଛ, ସେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଭରି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେମାନେ କି କବିତା ଗାଆନ୍ତି ସେଇଠି ମେନସନ କରିବ। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁର ଅମୃତ ପଦାବଳୀ। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏହି କୋମଳ ପଦାବଳୀ ମୀନଜୀବୀ ମାନଙ୍କର ସୁରତାନ ଅପୂର୍ବ ସଙ୍ଗୀତ ମୂର୍ଚ୍ଛନା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସେହି ସଙ୍ଗୀତର ସ୍ୱର ଝଙ୍କାର ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଥିରେ ଟିକେ ଦେଇଛି, ଟିକେ ସାହିତ୍ୟିକ ୱାର୍ଡ ତମକୁ ଦବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ଆଠୁ ଆଉ କମ ସାହିତ୍ୟରେ ଇଏ ପୋଏମଟି କହିହବାଟା ଟିକେ କଷ୍ଟ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରଦର ବକ୍ଷରେ ଏହି ସଙ୍ଗୀତର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କବିଙ୍କୁ ଆତ୍ମହରା କରିଛି। ତେଣୁ କବି ସେହି ସଙ୍ଗୀତକୁ ଉଲ୍ଲାସର ଆତ୍ମା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ ଗୋଟେ ତାପରେ ହଉଛି ପାପ ଗର୍ତ୍ତେ ଯେହ୍ନେ ପଡଇ ଅଜ୍ଞାନ ତରି ଗର୍ଭ ମିନେ ଡେଇଁ ଦେବେ ପ୍ରାଣ। ସିମ୍ପୁଲରେ ବୁଝ, ଏଥିରେ ଇଏ କବିତାର ଏଥିରେ ଏକ ମାନେ ମୋରାଲ ରହିଛି ଏକ ପଦଟିରେ। ସେମିତି ଲେଖିବ କବିତା କବି ଲେଖିଲ, ତାପରେ ଯେମିତି ଲେଖିବା କଥା ତା ଫର୍ମାଟ ଦବ, ତାପରେ 2ଟା ସିଗ୍ନେଚର ଲାଇନ ଲେଖିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି କିମ୍ବା ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି କି ପ୍ରଦତ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ ଚିଲିକାର ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ ଶୀର୍ଷକ କବିତାରୁ ଆସିଅଛି, କିମ୍ବା ଆନିତ କିମ୍ବା ଗୃହୀତ, ଯାହାବି ତମେ ଲେଖିପାର। ଏଠାରେ କବି ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରେ ଚିଲିକା ଗର୍ଭରେ ଭାସମାନ ନୌକାରେ ମଶାଲ ନିଆଁରେ ଆକର୍ଷିତ ମୀନ ମାନଙ୍କର ବା ମାଛ ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ ବଡ଼ ଚାକଚକ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପାପ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଉଥିବା ମୂର୍ଖ ମାନବର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। କଣ କହିଛନ୍ତି ଏଠି? ଏଇଟା ହଉଛି ପାପ ଗର୍ତ୍ତେ, ଅଜ୍ଞାନ। ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାନ ଲୋକ ଯେମିତି ପାପ ଗର୍ତ୍ତରେ ପଡେ, କଣ ନା ବାହ୍ୟ ଆଡମ୍ବର ବା ବାହ୍ୟ ଚିଲିକାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମତ୍ସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଏକ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି। ନୌକା ମାନଙ୍କର ମଶାଲ ଜାଳି ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବସି ରୁହନ୍ତି। ଚାରିଦିଗ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା ବେଳେ ମଶାଲ ଅଗ୍ନିର ଶିଖା ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ମତ୍ସ୍ୟମାନେ ନୌକା ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡନ୍ତି। ତାପରେ କଣ କରନ୍ତି? ଛଟପଟ ହୋଇ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କବି କଣ କହିଛନ୍ତି? ଯେ ମୂର୍ଖ ମାନବ ଚରିତ୍ରର ଏକ ସାଧାରଣ ସତ୍ୟ ତା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତି ବାହ୍ୟ ଚାକଚକ୍ୟ ବା ଆଡମ୍ବରରେ ମୋହିତ ହୋଇ ନିଜକୁ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ, ନିଜ ଅଜାଣତରେ ପାପର ଯୋଉ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ମଧ୍ୟରେ ପୁରାଇ ଦିଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେହି ପାପ ଗର୍ତ୍ତରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ସେ ଅସମର୍ଥ ହୁଏ। ଫଳରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାଏ। ବାସ୍ତବିକତା ପ୍ରତି ଅଜ୍ଞ ମୂର୍ଖ ମଣିଷ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପାପ ପଙ୍କରେ ଘାଣ୍ଟି ହୋଇ ପ୍ରାଣପାତ କରିବା ପରି ମଶାଲ ଅଗ୍ନିସ୍ପର୍ଶର ଏହି ଭୟାବହତା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଜ୍ଞ ମାଛମାନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡାକରା ଦିଅନ୍ତି ବା ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରି କବି ପାଠକମାନଙ୍କୁ ପରୋକ୍ଷରେ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି। ମନେ ରହିଲା? ଯଦି ମନେ ନ ପଡୁଛି ଆଉ ଥରେ ଶୁଣିକିରି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଲେଖିଦିଅ। ଟିକେ ଟାଇମ ପଡୁ, ତମ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି, ତମେ ଲେଖିଦିଅ। କଳି ଉପଦ୍ରବେ ତ୍ୟଜି ଲୋକାଳୟ ଶାନ୍ତି କି ଏ ସ୍ଥଳେ ଭଜିଲେ ଆଶ୍ରୟ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅଛି। ଏଇଟା ଆସିବ ବୋଧେ, ଷ୍ଟିଲ୍ ନଟ୍ ସିଓର। ସେମିତି ଲେଖିବ କବିତା କବି, ସିଗ୍ନେଚର ଲାଇନ ଦବ 2ଟା ଯାକ,
ପ୍ରଦତ୍ତ ବା ଉକ୍ତ ବା ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶଟି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ବୈଦେହୀଶ ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ ଶୀର୍ଷକ କବିତାରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ କବି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବିଧୌତ ରାତିରେ ମାନେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରେ ଗାଧେଇଥିବା ରାତିରେ ଚିଲିକାରେ ହ୍ରଦ ମଝିରେ ଦ୍ୱୀପ ଓ ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଫଟିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ଦର୍ପଣରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହେଉଛନ୍ତି ତାର ଶୋଭା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବିମ୍ବରାଜି ଯଦି ମନେ ନ ପଡ଼ିବ ବି ଏଠୁ ଦେଖିକିରି ଲେଖିଯିବ। ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଭଳି ଦ୍ୱୀପ ମଝିରେ ଯେଉଁ ପର୍ବତ ଶୈଳ ଅଛି ତାହାର ଶୋଭା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କବିଙ୍କର କାବ୍ୟ ନାୟିକା ଚିଲିକା ସଦା ହାସ୍ୟମୟୀ ବା ଲାସ୍ୟମୟୀ, ଛନ୍ଦମୟୀ, ଚଳ ଚପଳମୟୀ। ମୁଁ ଏଟା ଅଲଗା ପଢେଇଦେଲି କି? ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରତିବିମ୍ବରାଜିଟା ଦେଖ, ଦୀପ ଶୈଳ ତଳେ, ସେଟା ଦେଖ। ହଁ, 18 ନମ୍ବର ଯୋଉଟା ଅଛି, ପ୍ରତିବିମ୍ବରାଜି ଦୀପ ଶୈଳ ତଳେ ହେଲା। ତେଣୁ ତାର ସକାଳ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ, ସାୟନ୍ତନ ସବୁ ସମୟରେ ଚିଲିକାର ରୂପ କବିଙ୍କୁ ଆତ୍ମହରା କରିଛି। ବିଶେଷତଃ ରାତିରେ ରଜତ ଶୁଭ୍ର ମାନେ ରୂପା ଭଳି ଶୁଭ୍ର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଆଲୋକରେ ଚିଲିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାବଣ୍ୟମୟୀ ହୋଇ ଉଠେ। ତୀର ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ହ୍ରଦର ମୃଦୁ ତରଙ୍ଗାୟିତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳରାଶି ଉପରେ ଶୁଭ୍ର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର ପ୍ରତିଫଳନ ତରଳ ହୀରା ସମାନ କମନୀୟ ରୂପ ପ୍ରକାଶ କରେ। ହ୍ରଦ ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳରେ ସ୍ଥିର ଜଳରାଶି ମାନେ ହ୍ରଦ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ଜଳରାଶି ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦ୍ୱୀପ ସମୂହ ଓ ତା ଉପରେ ଥିବା ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହୋଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ଦର୍ପଣରେ ଦ୍ୱୀପ ଓ ପର୍ବତମାନ ଓଲଟ ଭାବେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇ ଚିତ୍ରପଟ ପରି ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରକୃତିର ଏହି ନିସର୍ଗ ଶୋଭା ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶୋଭା ପ୍ରକୃତିର ଏହି ଶୋଭା ନିସର୍ଗ ଛାଡ, ମନେ ନ ରହିପାରେ, କନଫ୍ୟୁଜନ ହବ। ପ୍ରକୃତିର ଏହି ଶୋଭା ସ୍ୱଚ୍ଛ କବି ମାନସରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହୋଇଛି। ବୁଝିହେଲା? କଳି ଉପଦ୍ରବେ ତ୍ୟଜି ଲୋକାଳୟ, ଶାନ୍ତି କିଏ ସ୍ଥଳେ ଭଜିଲେ ଆଶ୍ରୟ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ସେ ଯୋଉ ଲେଖିବ, ତମେ ଏଥିରେ ଲେଖିବ ଫାଷ୍ଟ ଯେମିତି କବିତା କଣ, କବି କିଏ, ତାପରେ ସିଗ୍ନେଚର ଲାଇନ ଦିଟା ଲେଖିବ। ସିଗ୍ନେଚର ଲାଇନରେ ତମର ଟିକେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ କବି ଏଥିରେ କଣ ଦର୍ଶେଇବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କବି ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚିଲିକା ଉପକୂଳ ଯେତେବେଳେ ଜନଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା ପ୍ରଶାନ୍ତ ହୋଇ ଉଠେ। କିଭଳି ପ୍ରଶାନ୍ତ ହୋଇ ଉଠେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଭୋରୁ ବା ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ସକାଳୁ ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିଲିକାରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନଙ୍କର ଗହଳ ଚହଳ ତଥା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କର ଚଳପ୍ରଚଳରେ ଚିଲିକା ସଦାସର୍ବଦା ମୁଖରିତ ଥାଏ। ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ରାଧାନାଥଙ୍କର ମନ ଚିଲିକାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଓ ସାୟନ୍ତନକୁ ପ୍ରାଣ ଭରି ଉପଭୋଗ କରିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା ପରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ବା ମୀନଜୀବୀମାନେ ମଶାଲ ଜାଳି ମୀନ ସଂଗ୍ରହରେ, ମାଛ ସଂଗ୍ରହରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ଆକାଶରେ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଆକାଶରେ ଲେଖିପାର କିମ୍ବା ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ ଚିଲିକା ବକ୍ଷରେ ମନମୁଗ୍ଧକର ଶୋଭାର ପସରା ମେଲିଦିଏ। ରାତ୍ରିର ଗଭୀରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଗହଳି ଚହଳି କମି ଆସେ। ଚିଲିକା ତୀରରୁ ସଦା କୋଳାହଳ ମୁଖରିତ ତଟଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରେ। କେବଳ ଦୂରରୁ ଭାସି ଆସୁଥିବା ନିର୍ଝରର କଳତାନ ଓ ଝିଙ୍କାରୀର ଝଙ୍କାର ରାତ୍ରିର ନିବିଡ଼ତାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଏଠି କବି କଣ କହୁଛନ୍ତି? କବିଙ୍କ ମତରେ କଳି କଳୁଷିତ ଏହି ସମାଜରେ ସର୍ବଦା ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଶାନ୍ତି ନିଜେ ଏହି କୋଳାହଳ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ
ନିଜର ଆଶ୍ରୟ ରୂପେ ଯେମିତି ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଜଣାପଡ଼େ। ଗ୍ରାମ, ଜନପଦ, ସହର, ନଗର ସବୁଆଡ଼େ ମାନବ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ କଳି ଝଗଡ଼ାରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇ ପରିବେଶକୁ ଅଶାନ୍ତ କରି ଆସିଛି। ନିର୍ଜନ ରାତିର ଏଇ ପ୍ରହରରେ ଚିଲିକାର ତୀରକୁ ନିଜର ଆଶ୍ରୟ ବୋଲି ଭାବି ଶାନ୍ତି ସେଠାକୁ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ସଇଲା ଆମର ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ। ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟରେ ଆମେ କେତୋଟି ଆଉ କରିଦବା, କଣ କହିଲ, ଆଉ କେତୋଟି MCQs ଗୁଡାକ କରିଦବା। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ କେଉଁଠାରୁ ମାଛ ଧରିବା କଥା କବି କହିଛନ୍ତି? ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣରୁ ମାଛ ଧରିବା। ସମୁଦ୍ର, ମୁଁ କହୁଛି ତମେ ଟିକେ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ, କାହିଁକି ନା ଏତେ ଜିନିଷ ଲେଖି ହବନି। ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣରୁ ତମେ ମନେ ରଖିଥା, ଖାଲି ଯେମିତି ଶୁଣୁଛ ଗପ ଶୁଣିଲା ଭଳିଆ ଶୁଣିକିରି ମନେ ରଖ। ତ ଆନିମେ ଫାନିମେ ଦେଖିକିରି ସବୁ ମନେ ରଖୁଛ, ସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରର ନାଁ ତମର ଆନିମେର ମନେ ଥିବ, ୟାକୁ ବି ତମେ ଭଲରେ ମନେ ରଖିପାରିବ। ତେଣୁ ଗପ ଶୁଣିଲା ଭଳିଆ ମନେ ରଖିଦିଅ। ପୋତପାଳ, ପୋତପାଳ କହିଲେ କଣ ବୁଝ? ପୋତ ଅର୍ଥାତ୍ ନାବ ଆଉ ପାଳ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଳନକର୍ତ୍ତା। ପୋତପାଳ ମାନେ ମୀନଜୀବୀ। କବି କାହାକୁ ଉତ୍କଳ ଭୁବନେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ସେ କହିଛନ୍ତି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ। କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ସିଏ? କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ। ମନେ ରଖ, କିଏ ଲୋକାଳୟ ତ୍ୟାଗ କରି ଚିଲିକାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ଶାନ୍ତି ଦେବୀ ଲୋକାଳୟ ତ୍ୟାଗ କରି ଚିଲିକାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। କବି କାହାକୁ ପାପ ମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ନୌକା ଉପରେ, ମନେ ରଖିଥା, ଉପରେ ଜଳୁଥିବା ମଶାଲ। ଆଚ୍ଛା, ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଙ୍ଗାତ, ଏହା କବିଙ୍କର କେଉଁ କାବ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ? ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଙ୍ଗାତ ଏହା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବଙ୍କ ରଚିତ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ କାବ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ। କବିବରଙ୍କର କେଉଁ ସୃଷ୍ଟି, ମାନେ କବିବର ଏଠି କିଏ? ରାଧାନାଥ ରାୟ ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି। କେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧ ଭାବରେ ପରିଚିତ? କବିବରଙ୍କର, ମନେ ରଖିଥାଅ ଏଇଟା ପିଲେ, ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧ। କେଉଁଠି ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧ ଭାବରେ ପରିଚିତ? ବିବେକୀ। ମନେ ରହିଲା? ବିବେକୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧ। ଏମିତି ଲେଖିଦେଇ ପାରିବ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧ ବିବେକୀ। ଲେଖିଦେଲ, ମନେ ରହିବ ତମର। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଶୁଣିଲେ କଣ ହବ କହିଲ, ତମେ ଗଲା ବେଳକୁ ବି ସେଇ ଗପ ଶୁଣିଲା ଭଳିଆ ତମକୁ ଲାଗୁଥିବ। ଟିକେ ହାତ ବୁଲେଇ ଦେଲେ କଣ ହବ, ମସଲ ମେମୋରିରେ ରହିଯିବ, ତମେ ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ସେଟା ତମର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେତିକି ବେଳକୁ ସେ ଜିନିଷ ତମର ମନେ ପଡିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହି ଏମୁଣ୍ଡରୁ ସେମୁଣ୍ଡ ଆମେ ଖେଳିବା, ଯେମିତି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ତମର ବାକି ରହିବନି। ଆଚ୍ଛା, ଇତଲୀୟ ଯୁବା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଇତଲୀୟ ଯୁବା, ନିଜେ ଲେଖ ତମେ, ମୁଁ ସବୁତକ ଲେଖିପାରିବିନି, ଲେଖିଲେ ସରିବନି ଏତେ ଶୀଘ୍ର। ଇତଲୀୟ ଯୁବା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଇତଲୀୟ ଯୁବା ଲେଖିଥିଲେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଯୋଉଟା କି ଏକ ଗଳ୍ପ ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଫେମସ ଗଳ୍ପ। ଆଚ୍ଛା, ଚିଲିକା ଭଳି ରାଧାନାଥଙ୍କର ଆଉ ଦୁଇ ଗୋଟି କାବ୍ୟ କଣ? ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଆଉ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ପାର୍ବତୀ। ଆଚ୍ଛା, ଯଶ ଦେହେ ଆୟୁଷ୍ମାନ, ଏହା କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି? କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି। କବି କାହାକୁ ଉଲ୍ଲାସର ଆତ୍ମା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଏଇ ଯୋଉ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ଯେଉଁ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁର ଗୀତାମୃତ ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଙ୍ଗାତ ଶୀର୍ଷକ, ଏଇ ଯୋଉ କବିତାଟିକୁ ଉଲ୍ଲାସର ଆତ୍ମା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଓକେ, କ୍ଷୀରୋଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖ, କ୍ଷୀରୋଦ ସୋଦର ବୋଲି କବି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? କ୍ଷୀରୋଦ ସୋଦର। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବିଧୌତ ରାତ୍ରିକୁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର୍ଣ୍ଣବ ଭାବେ ଅଭିହିତ କରି ତାହାକୁ କ୍ଷୀରୋଦ ସୋଦର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମନେ ରହିଲା? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେଖିବା, ପୂର୍ବ ଦିଗ୍ବଳୟରେ କବି କାହାର ଛାୟାଚିତ୍ର ଦେଖିଛନ୍ତି? ପୂର୍ବ ଦିଗ୍ବଳୟରେ କବି ଧୀବର ମାନଙ୍କ ନୌକା ଗୁଡ଼ିକର
ଛାୟାଚିତ୍ର ଦେଖିଛନ୍ତି। ମନେ ରହିଲା ପୂର୍ବ ଦିଗ୍ବଳୟ, ପୂର୍ବ ଯୋଉଠି ଥିବ ସେଠି ନୌକା ଗୁଡ଼ିକର ଛାୟାଚିତ୍ର ଦେଖିଥିବ, ଲେଖାଇଥିବ, ଦେଖାଇଥିବ ହେଲା। ଶ୍ମଶାନ କେଉଁ ଦେହକୁ ଗ୍ରାସ କରେ? ତେଣୁ ଯଶ ଦେହେ ତୁମେ ଆୟୁଷ୍ମାନ। ମନେ ପକାଅ, ଶ୍ମଶାନ କେଉଁ ଦେହକୁ ଗ୍ରାସ କରେ? ମାଟି ଦେହ ହେଲା। ଏଇଟା ଏଇ ଟପିକରେ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ସର୍ପମଣ୍ଡିତ ଶିବଙ୍କ ସହିତ କବି କାହାକୁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ବନଭୂମି। ମନେ ରହିଲା, ବନଭୂମି। ନିଶିଥିନିର ପ୍ରଭାବକୁ କିଏ ପ୍ରଚାର କରୁଛି? ଦୂର ଝରନାଦ ଓ ଝିଙ୍କାରୀର ଝଙ୍କାର। ମୀନ ଆକର୍ଷଣ ଆଶାରେ ପୋତପାଳ ତରଣୀରେ କଣ କରେ? ମଶାଲ ଜଳାଏ। ମନେ ରହିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମୀନଜୀବୀ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା କେଉଁ ଶିଖରରେ ଦେଖିଥିଲେ? ସେଇଟା ହଉଛି ଭାଲେରୀ ଶିଖରରେ। ଭାଲେରୀ ଶିଖରରେ। ବୁଝିହେଲା? ପ୍ରାଚୀ ଦିଗ କହିଲେ କେଉଁ ଦିଗକୁ ବୁଝାଯାଏ? ପ୍ରାଚୀ ଦିଗ କହିଲେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ। ସବୁ ଜାଣିଥିବ, ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ଭୁଲଟି କରିଦେଇକିରି ଆସିବ, ସେତେବେଳେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇକିରି ଦକ୍ଷିଣ ଲେଖିଦେଇକିରି ଆସିବ ନାହିଁ। ପ୍ରାଚୀ ମାନେ ପୂର୍ବ, ମନେ ରଖ। ଆଚ୍ଛା, ଦୁଃଖୀ ମନର ଆଶା ସହିତ କବି କାହାକୁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ଦୁଃଖୀ ମନର ଆଶା ସହିତ କବି, ମଶାଲ ଖାଲି ହବନି, ଏଠି ହବ ମଶାଲର ଶିଖା। ମନେ ରହିଲା। ଭାଲେରୀ ଶିଖରରେ କଣ ଦେଖିକିରି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ ପାଲ ଟେକି ଆନନ୍ଦରେ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି? ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା। ମନେ ରହିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା କେଉଁଠାରେ ଦେଖାଯାଏ? ଭାଲେରୀ ଶିଖରରେ। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ ଭାଲେରୀ ଶିଖରରେ କଣ ଦେଖି ଆନନ୍ଦରେ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି? ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା ଦେଖି। ଆଚ୍ଛା, ପୂର୍ବ ଦିଗ୍ବଳୟରେ କବି କାହାର ଛାୟାଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନୌକା ଗୁଡ଼ିକର। ଆଚ୍ଛା, କବି କାହାକୁ ଉଲ୍ଲାସର ଆତ୍ମା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଗୀତ ତାନକୁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆସିପାରେ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଚଏସରେ। ମୁଁ ଆନ୍ସରଟି ଖାଲି କହୁଛି, ତମେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଆନ୍ସରଟି ଜାଣିଲେ ତମେ ଲେଖିଦବ। ମଲ୍ଟିପୁଲ ଚଏସରେ ଆନ୍ସର ଖୋଜିବାକୁ ବି ତମକୁ ପଡିବନି। ନିଶା ଆଗମନରେ ଅବନୀ କେଉଁ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି? ନିଶ୍ଚଳ। ନିଶିଥିନିର ପ୍ରଭାବକୁ କିଏ ପ୍ରଚାର କରୁଛି? ଯଦି ଦୂର ଝରନାଦ ଥିବ ସେଇଟା ଲେଖିବ, ନହେଲେ ଝିଙ୍କାରୀର ଝଙ୍କାର ଥିଲେ ତାକୁ ଲେଖିବ। ମଶାଲ ଦେଖି ମୀନମାନେ କଣ କରିବେ? ତରି ଗର୍ଭରେ ପଡ଼ି ପ୍ରାଣ ଦେବେ। ଚିଲିକା ପର୍ବତରେ କେଉଁ କବିଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ଭାସି ଚିଲିକା ପବନରେ କେଉଁ କବିଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ଭାସି ଆସୁଥିଲା? କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣରୁ ମାଛ ଧରି ଧୀବର ମାନେ କେଉଁ କଥା ଭାବି ଫେରୁଥିଲେ? ନିଜ ଘର କଥା। ବୁଝିହେଲା? ଭାଲେରୀ ପର୍ବତ ଚିଲିକାର କେଉଁ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ? ପିଲେ ମନେ ପକାଅ, ଏଇଠି ସମସ୍ତେ କନଫ୍ୟୁଜନ କରନ୍ତି, ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଲେଖିକିରି ଆସନ୍ତି। ଭାଲେରୀ ପର୍ବତ ଉପରେ କଣ ଦେଖାଯାଏ? ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା। ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା କେଉଁ ଦିଗରେ ଉଇଁଥାଏ? ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଉଇଁଥାଏ। ତେଣୁ ଭାଲେରୀ ପର୍ବତ ଚିଲିକାର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆଚ୍ଛା, ପଠିତ କବିତାରେ କଳି ଉପଦ୍ରବରେ ଲୋକାଳୟ ତ୍ୟାଗ କରି କିଏ ଗିରିବନ ଦେଶରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବାର ସମ୍ଭାବନା କରାଯାଇଛି? ଶାନ୍ତି। ମୀନ ଆକର୍ଷଣ ଆଶାରେ ପୋତତାଳ ତରଣୀରେ କଣ କରେ? ମଶାଲ ଜଳାଏ। ଦିଗଙ୍ଗନାଙ୍କ ଦୁକୁଳ ସହିତ କାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାକୁ। ଆଚ୍ଛା, ପୁଣି ଆସିବା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର କେଉଁ ଗ୍ରାମରେ କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? କେଦାରପୁର ଗ୍ରାମରେ। କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟି, ଦେଖ ମୁଁ କହୁଥିଲି କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ରାଧାନାଥଙ୍କର ଅନୁଦିତ କୃତିର ସ୍ୱାକ୍ଷର? ମେଘଦୂତ। ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ ଚିଲିକା କବିଙ୍କର କି ପ୍ରକାର କାବ୍ୟ? ପ୍ରକୃତି କାବ୍ୟ। ଏଇଟା ପଢିପାରେ, ପ୍ରକୃତି କାବ୍ୟ। ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ କବିତାରେ କବିଙ୍କର କେଉଁ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି? ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ଆଚ୍ଛା, ସଂସ୍କୃତି ଗୀତି ପ୍ରତିଭାର ଅପୂର୍ବ ସ୍ୱାକ୍ଷର କେଉଁଟି ରାଧାନାଥଙ୍କର?
ସର୍ବେସାଙ୍ଗ ଜନନୀ ଭାରତ ଧରଣୀ କଳ୍ପଲତେୟ। ମନେ ରହିଲା, ଯୋଉଟା ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ ଥିବ ସଂସ୍କୃତ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟାକୁ ଟିକ୍ ମାରିଦବ। କେଉଁ ପାହାଡ ଶିଖରରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା ଦେଖୁଥିଲେ? ଭାଲେରୀ। ମନେ ରହିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଚିଲିକା କାବ୍ୟରେ କବି କାହାକୁ ନାୟିକା ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି? ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିକୁ। ପିଲାମାନେ ଟିକେ ପୂର୍ବ ଚାପ୍ଟରକୁ ଚାଲ। ପୂର୍ବ ଚାପ୍ଟରରେ କିଛିଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୋର କରିବାର ଥିଲା, ଭୁଲି ଯାଇଛି, ସେଗୁଡିକ ଟିକେ କରେଇଦବା। ଆଚ୍ଛା, ଆସିଲା। ଆମେ ଏଇଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିଛିଟା ଯୋଉଗୁଡାକ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ଶୁକ ସାରଣ କାହାକୁ ଦେବ ରିପୁ ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ? ଶୁକ ସାରଣ କାହାକୁ ଦେବ ରିପୁ ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ? ସିଏ ରାବଣକୁ। ବୁଝିଲ? ଶୁକ ସାରଣ କେଉଁ ରୂପ ଧରି ସମୁଦ୍ର ପାର ହୋଇଥିଲେ? ଏଗୁଡାକ ସବୁ ପଡିପାରେ। ବୁଝିଲ? ଶୁକ ସାରଣ କେଉଁ ରୂପ ଧରି ସମୁଦ୍ର ପାର ହୋଇଥିଲେ? ବତକ। ରାବଣକୁ ଦେବରୂପ ବୋଲି କିଏ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ? ଶୁକ ସାରଣ। ଆଚ୍ଛା, କାହାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ରାଘବ ଅନଶନ କରି କୁଶଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରିଥିଲେ? ବରୁଣ। ମନେ ରହିଲା। ଅଙ୍ଗଦଙ୍କର ପିତୃବ୍ୟ କିଏ? ଅଙ୍ଗଦଙ୍କର ପିତୃବ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଗ୍ରୀବ। ବୁଝିହେଲା? ବିରସ ରାବଣ ମନ୍ଦହାସ କରିଥିଲା କାହିଁକି? ଏଇ ଯେ ଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ପଚାରିବେ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଚଏସରେ, ସେଥିରେ ତମେ କରିବ କଣ? ବିରସ ରାବଣ ମନ୍ଦହାସ କରିଥିଲା କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପରାକ୍ରମହୀନ ବୋଲି ଭାବିଥିଲା। କାହିଁକି? ଅଲଗା ସବୁ ଗୁଡାକ ଦେଖିଦବ, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷରେ ସେ ଜାଣିଥିଲା ଇଏ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଇଏ ମୋ ସହିତ କଣ ଲଢିବେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ପରାକ୍ରମହୀନ ବୋଲି ଭାବିଥିଲା। ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ କବିତାଟି କେଉଁ କାବ୍ୟର ଅଂଶ ବିଶେଷ? ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ। ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ବିଶେଷଣ ପଦଟି ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ରାବଣ ଡ୍ୟାସ୍କୁ ହୀନ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଥିଲା? ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ। ବୁଝିହେଲା? ଶୁକ ସାରଣ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ? କାହା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ? ଅଙ୍ଗଦ ଆଉ ବିଭୀଷଣ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମନେ ରହିଲା? ଆଚ୍ଛା, ଜଳାଧିପତି ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଜଳାଧିପତି ବୋଲି ବରୁଣ ଦେବତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ବିତରଣେ ସାଗର କି ପାଞ୍ଚ ପଚାରିଲା? ଏଠାରେ ପାଞ୍ଚ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ? ପାଞ୍ଚ ମାନେ ଯୋଉ ମନରେ ପାଞ୍ଚିବା ଉପାୟ। କବିତାରେ ବୁଦ୍ଧେ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି? ମାନେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ସେଇ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହୋଇଅଛି। ବୁଝିହେଲା? ଏଇଟା ଆମର ସଇଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଗକୁ ଅଛି କଣ? ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା। ହେଲା?